welcome all of you. A very warm welcome to all of you to this webcast series by Fakshala, where we will try and learn how to navigate the COVID-19 infodemic and handle all of the information overload that we all have been subjected to in the last couple of days. I'm sure just like me, a lot of you have spent the last few weeks or about 2 months locked inside your houses and really inundated with all sorts of information on coronavirus, right from garlic in hot water curing coronavirus to all sorts of conspiracy theories. And at some point, you would have wondered whether the information that you're reading is true or false. Should it really be something that you should share with your loved ones? Will it be helpful or really backfire and turn out to be harmful? And where do you exactly go to find out trustworthy and credible information that you need at this critical time? Well, we'll help you get answers to these and many more such questions in this webcast today. Before that, I will like to quickly run you through a bit of what topics we'll run through. My name is Surbi Malik, and I'm the program director in India for Internews. In this session, I will begin, a bit about talking about a bit about Fakshala program, which is a news and information literacy program. And then I will be joined by some eminent speakers who will really talk about the need for news and information literacy in India, really why you need to understand the difference between news and any other form of information. We will then look at COVID-19, through a COVID-19 prism, what really is the information that you need at this time? Where can you really find that critical and trustworthy information that you should be consuming? And then jump to the misinformation trends and share some very handy and easy tips through our experts who will be speaking to you in a very short while from now and in Bengali. We'll try and keep this session really bilingual. And then comes the very exciting part. We will have a demo of some of the examples that you've shared with us. I would like to really thank a lot of you who've shared, a lot many questions with us and also messages that you've been getting. We will try and take up some of them to actually tell you how you should be analyzing them. What is it that you consider first when you are reading a piece of information, whether it's on your, laptops or on your mobiles. And then, of course, the Q&A session where we'll want to take a lot of, questions that we've got from you. I would like to particularly thank a lot of our participants who are joining us with their friends and family. It's really a topic we think which should be debated, not just within the media and academic circles, but really you should know much more about the information, and take charge of the content that you are consuming. From here, like I said, I would just like to begin, talking a bit about, what Fakshala is, and a quick note on house rules. I know a lot of you are joining us either on Zoom call or on YouTube Live or on, Facebook Live. So if you may please keep your questions coming in on either the chat window or the comment section, and we'll try and, dedicate enough time for the Q&A so you can get answers to your queries from our experts. Now, really coming to, what Fakshala is, Fakshala literally means a school of facts. It's essentially a news and information literacy program launched by Internews with the support of Google.org and Google News Initiative, and launched in collaboration with Data Leads. This is essentially a learning journey that we are beginning where you will understand how you can best analyze an online content that you're reading or a piece of information that you've come across and differentiate between news and trustworthy information and really other forms of content that you see. We hope through these programs and discussions on these this webcast series and much more to come in the coming days, you will be able to spot and identify misinformation better and access trustworthy and reliable information that you need. So overall our aim is really to help you take charge of the information and handle this information inundation that we all have been facing for the last few I would say months. Misinformation problem is not really new in India. We've heard, instances where, in 2017, in 18, even way before, but lately more so, when there were instances of, mob lynchings, there were grave consequences of, fake rumors, people being unable to really decipher truth from all the lies, facts from all of the fiction. There were other instances again where there were some, mob lynchings which happened. So at Fakshala, really our aim will be to help you understand and analyze this information much better. And there are various ways of how we will do this, and I will be talking more about it. So in 2018, when we saw instances like this, we also launched a previous program where we built a network of journalists with the help of Google News Initiative, and trained a lot many more of them to be really the mascots of this fight against misinformation. And I know a lot of them are doing some really good work in the ecosystem in their own respective capacities. A lot of them train more journalists, more journalism students,
they do a lot of fact-checking work in the ecosystem, and also some media literacy workshops. And through our new program, which is Fakshala, we really hope we will be able to help these journalists who really want to make a difference in this fight against misinformation go to their communities and make them more aware about the need for really news literacy. So essentially, in all of these past several months, we've seen the big problem with what is commonly known as fake news in India is not just that it makes us believe false information, but also that it's taking us far away from truthful and trustworthy information. So we are exactly to reduce that gap and help you navigate this infodemic which WHO, we all know, has declared coronavirus an infodemic, but we've really been facing this deluge of information for a long time. Of course, at this time of a health crisis, it's become even more grave. We've seen instances, in several other countries and also in India, like in Iran, for example, there were about 500 people who lost their lives because of, methanol poisoning, assuming that the chemical can cure COVID-19. Of course, in India, we have, our own, whether, it's cow dung or cow urine curing, coronavirus, to all sorts of conspiracy theories. And really in Hyderabad, there was an incident where a man jumped off a building thinking there was no cure to coronavirus. So at an instance like this, at a time like this, I think it's very important that you get trustworthy and credible information. And this is exactly what we hope to do, with not just this webcast series that we're running, but also, really start this learning journey with you through the other programs that we will be doing at Fakshala, in the months to come. So at Fakshala, we're hoping to really build a community of people who care, for news and information literacy, and help people around them, sensitize them, spread the awareness about, the really, the content that they consume daily. So we will be organizing a lot of workshops, a lot of boot camps and sessions in various formats in a lot of cities, in the days to come. So there are various ways of how you can connect with us. You can sign up to either attend a workshop or host one for your teams and your organization. So if you really think you as an organization would want your employees to learn more about this and know better the information that they're accessing, you can let us know. We have, my colleague Shivali will also be sharing some links in the chat window very soon. And through the session, you can also find us on various social media platforms where we're present on YouTube, on Facebook, also on Twitter and other social platforms. We're also looking at people joining us to become trainers, of this learning community, like I mentioned, and I will be talking more about this. But I would like you to take note of this hashtag, which is Fakshala Learning. So if there's anything that you learned from this session today, please use this hashtag and let us know, on whatever platform you are and you would like to connect us with. If you have a video of, you would like to talk about what you learned or how you are applying really when you're reading, a message or a post or, a message that's come to your inbox, please let us know. These are essentially the cities that Fakshala will be doing a lot more programming in. Like I mentioned in my previous slide, we will be focusing a lot on tier 2 and tier 3 cities and also on rural areas. So if you are coming from these cities and joining us in this, or if you have friends there, please do pass on the information to them. We're really looking for journalists, fact checkers, media educators, and also civil society thought leaders who would be interested, like I said, in helping people around them navigate this information overload, not just at the time of corona, but even after. So if you're passionate about helping others learn this, exactly this is what we're looking for. So you can be the change that you're looking for. So join the community, connect us with various ways that we've just talked about. So this was a brief about where you can connect us with Fakshala. I really hope this is the beginning of this learning journey with you. And we hope to really start this discussion on this topic. And from here on, I would like to bring in some eminent speakers and my co-hosts who really made this initiative possible, this webcast series, and all of the Fakshala program, where we can connect with you and help you, tackle this big problem that we all are facing. If I may just invite Irene J. Liu, who's the APAC lead for Google News Lab, and whose support has been really key in all of this fight against misinformation in India. Why don't you, Irene, jump in and say hello to our participants and talk them a bit about, your efforts here. Sure. Thank you so much, Survey. I have had the privilege of working with Survey since 2016. Survey, it's been so long already. Yes. And we've been able to just do a lot of work together, and I'm so grateful to be invited to speak with all of you. I'm really sorry that we were not able to do any of this in person. Obviously, no one expected
the situation that we would be in. But I think that, you know, my hope is that through programs like Fakshala and through programs like the GNI India Training Network, we can build a community to fight misinformation altogether. And it is just, I'm not going to take up a lot of time because I think that Surbhi really talked a lot about why we do this and why Google is, you know, always wanting to support efforts like this. At the core of our mission is that we want to make the world's information universally accessible and useful. That is the mission of Google, and we think that it's incredibly important for us to work closely with the journalists and civil society leaders and community leaders that are working to help to promote high quality authoritative information. And as we've learned from COVID-19 and the situation we're in, having good information is more important than ever. We need it now for our health, to protect ourselves, to protect our loved ones, to understand how the world is working and all the many changes that happen day to day, whether we're talking about things like school closures or government policies or how to take care of yourself and take care of your families. And so, you know, for us, this is at the heart of what we do. And personally, I have to say that it has been one of the greatest opportunities and privileges of my life to be able to support these projects. And really a huge thank you to our speakers who are and our trainers and all of you who are joining today. I hope that you find this webinar useful, and I hope that you are able to share the information you learned today and get more people to come along. And also, please give us feedback on what we can do more of, how we can tackle this work together. I think we're always in a process of learning. We don't have the answers, so we would love to hear from you. So please do make a point to share what you learn online, as well as share with us what you thought was useful and where we could do even more. So thank you, and thank you, Surbhi, so much for having me on the call. Thank you so much, Irene. It's absolutely, you know, pleasure for us to be working with you on this common enemy, fighting this big common enemy over the last few, months. And I know we've got a great set of people who are very passionate about it. You know, just like the speakers who are, you know, joining us. Taking this forward, if I may just quickly introduce my partner in crime, Syed Nazakat, who's the founder and editor-in-chief of Data Leads and our, you know, partner for this program as well. Syed, why don't you say hello to our participants? Hi, thank you so much, Surbhi, and good morning, everyone. As Surbhi and Irene rightly mentioned, we would have really loved to be there with you physically in Calcutta for this particular particular session. But as you know, the COVID has changed a lot of things, but we're all still very committed to reach out to you in whatever way possible. And I'm pretty sure that as things improve, we will be in Calcutta, in West Bengal, with you and taking this conversation forward. Because we seriously think that this is a big challenge to deal with a lot of information which is coming on our way. But this is also a great opportunity for us to engage more people in a conversation where we understand the meaning of content which we consume, and we understand the responsibilities as a citizen, as a journalist, as a common citizen, essentially, how and why and in what conditions should we share the content and what are the responsibilities. We are all aware about the things, the way the internet is changing our life for good. In India, we have seen a phenomenal rise in terms of people coming online in the last 4 or 5 years alone. If you see it from 120 million in 2012, till last year it reached almost 230 million people on internet in India. And almost every day new people are coming, new users are coming on internet. So how do they engage with the content online? How do they consume information? How do they share the information? The whole Fakshala initiative is essentially helping people critically examine, understand, and share information. So we're really looking forward in next couple of months to come closer to you and have a conversation with you about Fakshala. And we're really glad that we are doing this webcast today, despite the cyclone situation in Calcutta. We have to postpone it for a couple of days, but we are back here and we're really glad to have Professor Broshua with us and our colleague Samvit Pan. So over to you, Surbhi, again. Thank you so much, everyone.
Thank you so much, Syed. Like you rightly said, I know the situation is a little tough, but we will find ways to come to you and interact with you on this. So please keep your feedback coming in. We will be sharing the feedback link at the end of this session as well, and we would love to hear from you. How is it that we can interact more and work on this problem? Up next, I have the pleasure of introducing two eminent speakers who are joining us today. Dr. Burushiva Dasgupta, who's the head of Department for Media Science at the Brainware University, and also Sombit Pal, who's an assistant professor at the Indian Institute of Mass Communication. If I may, quickly go to Dr. Boroshiva and let him come and talk to you about really how this tsunami of information that we are all finding us tackling at this stage, and how best we can handle this in India and relating it to India context. Really, how does it become more important for us in India to understand the difference between news and any other form of information? Dr. Boroshiva, over to you, please. Thank you. Thank you, Shivali, Shurvi, Erin, Syed, everybody, and the organizers of Internews, Data Lead, Google, and everybody. And this is a very important topic. And I'm very glad that you have given Calcutta an opportunity to speak or deal with this subject. But now, নমস্কার সবাইকে। আমাকে বলতেই হবে কারণ এই প্রোগ্রামটা বাংলায়। আমরা এতক্ষণ যে শিবালি এরা সব সুরভি এরা যে সব ইংরেজিতে বললো, আশা করি সবাই ফলো করেছে, কোনো অসুবিধা কিছু হয়নি। আমরা যেটা প্রথমে সুরভি বলে দিল যে এটা বাইলিঙ্গুয়াল প্রোগ্রাম। সো কিন্তু আমার বক্তব্যগুলো আমি চেষ্টা করব বাংলায় বলতে, কারণ এখানে অনেকের বাংলার বিষয়টা তাদের ভাষার ক্ষমতা অনেক বেশি, তো সেই বিষয়ে আমি বলতে চেষ্টা করব। এবং আমি প্রথমেই বলে রাখি যে দু তিনটে কথা আমি বলবো, সেটা যারা আমরা সাংবাদিকতার সঙ্গে আছি তাদের কাছে খুব একটা নতুন কিছু মনে হবে না, কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে আমাদের এই সাংবাদিকতার যেই প্রসেসটা যার ভেতর দিয়ে আমরা যাই সেইটা বোধহয় জানানোর এখন প্রয়োজন, এবং সেইটা জানানোটাই আমার আসল কাজ আজকে, এবং সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়া বা বলা, এবং সেটাই এই যে নেটওয়ার্কটা তৈরি হচ্ছে সেই নেটওয়ার্কের কাজই হচ্ছে সেটা, যে সবাইকে বুঝিয়ে বলা যে কোনটা সত্যি খবর এবং কোনটা মিথ্যে খবর, কোনটা ফেক নিউজ এবং কোনটা জেনুইন নিউজ। এই জিনিসটা বোঝাই আসল কাজ, এবং এইটা কিন্তু বোঝার জন্য আমাদের সাংবাদিকদের যে প্রসেসটা, যেই প্রসেসের মধ্যে যে সাংবাদিকরা যায় সেইটা বোঝার দরকার আছে। তো আমি যে স্লাইড গুলো আছে আমাদের, সম্বিত আমাকে হেল্প করবে এই স্লাইড গুলো দেখার জন্য। তো সেটার মধ্যে প্রথম যে বক্তব্যটা আমরা বলতে চাই, এবং সেটা সুরভি অলরেডি বলেছে, যে মানুষ এখন সামগ্রিকভাবে সত্যি আর মিথ্যার মধ্যে ফারাক করার ক্ষমতাটা হারিয়েছে, ফলে বিপদ হয়েছে, বেড়েই চলেছে। কারণ আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে ফেক নিউজ বা ফেক নিউজ যে মূল সমস্যাটা হচ্ছে কি সেইটা যে আমরা যখন ভুয়ো খবর দিতে থাকি, মিথ্যে খবর দিতে থাকি, তার ফলে সাধারণ লোক কি ভাবছে যে বোধহয় সবটাই মিথ্যে, অর্থাৎ সত্যি খবরগুলো, সত্যি ঘটনাগুলো, সেই সত্যি ঘটনাগুলো কিন্তু লোকের বিশ্বাস হারাচ্ছে, সেই ঘটনাগুলো, সেই জিনিসগুলো শুনতে চাইছে না বা সেইটাই বিশ্বাস করতে চাইছে না। এটা একটা মারাত্মক অবস্থার মধ্যে পড়ছি আমরা। এটা ভাবতে হবে যে যখন 19শে মার্চ 2020-এ যখন হু, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যখন অ্যানাউন্স করলো যে কোভিড-19 হচ্ছে প্যান্ডেমিক, তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই ইনফোডেমিক বা বলা যায় তথ্যমারি, এই জিনিসটা একটা অতিমারির মতোই, প্যান্ডেমিক অতিমারির মতোই একটা বিরাট আকারে ধারণ করলো। এবং তাতে কি দেখা গেল, অবৈজ্ঞানিক, অসমর্থিত, সম্পূর্ণ মিথ্যে খবর একটা বিরাট জায়গা নিয়ে নিল, এবং সেটা সত্যি ঘটনাগুলোকে সবাই প্রশ্ন করতে শুরু করলো, কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে, এইগুলোই
আমরা বুঝতে পারছিলাম না। যেরকম আমরা যদি দেখি যে এই যে সোশ্যাল মিডিয়াকে আমরা হোয়াটসঅ্যাপে আমরা ফাস্ট ফরওয়ার্ড করি, এই যে ঘটনাগুলো আমরা দিয়ে দিই, আমরা আমরা না বুঝে আমরা পাস অন করে দিই, এবং সেইটাতেই দেখা যায় যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এবং যেটা আমাদের শিবালিও বললো যে ইরানে ফর এক্সাম্পল যখন হঠাৎ একটা খবর দেওয়া হলো, মিথ্যে খবর দিয়ে দেওয়া হলো যে মেথানল নিয়ে খেলে পরে কোভিড-19 সেরে যায়, এবং সেইটা খেয়ে ইরানে প্রায় 7,000 বা 700 মতো লোক মারা গেল। এরকম ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটলো। এবং ভারতবর্ষেও হয়েছে। ভারতবর্ষে পাকিস্তানের একটা সচেতনতামূলক একটা ভিডিওকে সম্পাদনা করে এবং সেটাকে ছেড়ে দেওয়া হলো যে এরা হচ্ছে কি ছেলে ধরা, এবং সেই ছেলে ধরার ভয়ে সেই গ্রামবাসীরা সেই লোকজনকে পিটিয়ে মেরে ফেললো। এরকম ঘটনা বেশ কয়েকবার হয়েছে ভারতবর্ষে। এবং এইটা আমাদের দেশে আরো বিশেষ করে এই জিনিসগুলো আরো ছড়ায়। তার কারণ হচ্ছে কি আমাদের বুঝতে হবে যে ভারতবর্ষ হচ্ছে কি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মিডিয়া বাজার। মানে মিডিয়ার এখানে যে ব্যাপ্তিটা এটা বিশাল। কারণ আমরা যদি দেখি যে এই যে আমরা বলি যে ইনফরমেশন এক্সপ্লোশন হয়েছে, ইনফরমেশন একটা বিশাল ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এটার কারণ ভারতবর্ষে বিশেষ করে, কারণ এখানে আমাদের প্রায় 400টা নিউজ টেলিভিশন, শুধু টেলিভিশন চ্যানেল তো প্রায় 1000 খানেক হবে, কিন্তু নিউজ টেলিভিশন চ্যানেলই আমাদের ভারতবর্ষে 400টা রয়েছে। ইংরেজি, হিন্দি এবং অন্যান্য ভাষা মিলিয়ে প্রায় 17,500 রেজিস্টার্ড বা পঞ্জীকৃত খবরের কাগজ আমাদের ভারতবর্ষে রয়েছে। এবং স্ট্যাটিস্টার বলে একটি স্ট্যাটিস্টিক্যাল অর্গানাইজেশন, তার হিসেব অনুযায়ী জানুয়ারি 2020-তে আমাদের ইন্টারনেটের ব্যবহার, ভারতবর্ষে ইন্টারনেটের ব্যবহার প্রায় 69 কোটি, 69 crores, এবং সোশ্যাল মিডিয়া, তার মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার করে প্রায় 40 কোটি। বিশাল ব্যাপ্তি আমাদের মিডিয়ার। এবং এছাড়াও রয়েছে আরো কয়েকশো আমাদের ম্যাগাজিন এবং রেডিও, FM রেডিও আমরা এখন যেটাকে আমরা নতুন ভাবে আবিষ্কার করেছি। এবং এইটার প্রশ্ন এখানেই আমাদের যে এই যে তথ্য বিস্ফোরণ হয়েছে এবং যে তথ্য মারি, এর মধ্যে থেকে ভুয়ো খবর কি করে আমরা বের করব, কি করে চিহ্নিত করব, এইটার জন্যই আমাদের যে আমাদের অতীতের যে আগের যে বক্তারা বলেছে এবং পরেও যে আমার বক্তারা থাকবে, তারা বলছে যে এই যে মিডিয়া নেটওয়ার্কটা, ইন্ডিয়া নেটওয়ার্কটা তৈরি করা হচ্ছে, এটা হচ্ছে কি একটা মিডিয়া সাক্ষরতার জন্য। আমাদের কিছুটা লিটারেসি একটা আমাদের জানার দরকার আছে। এই জানার মধ্যেই আমি বলবো যে আমার কিছুটা বক্তব্য, যেটা আমি আগেই বলেছি, সাংবাদিকদের কাছে হয়তো পুরনো খবর, এটা নতুন খবর নয়, কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে এগুলো প্রয়োজন। যে কয়েকটা জিনিস আমাদের বোঝার দরকার আছে, যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু খবর তৈরি করা হয়। যেরকম হয়তো লোককে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই আমরা হঠাৎ একটা খবর দেখলাম যে একটা ছবি দেখিয়ে, যে একটা টেস্টিং কিটের ছবি দেখিয়ে বলে দেওয়া হলো এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের একটা ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়েছে এবং আমেরিকান প্রেসিডেন্ট সেই ভ্যাকসিনটা অ্যানাউন্স করবে সামনের সোমবার। এরকম একটা জিনিস, যে টেস্টিং কিট দেখে সেটা হয়তো লোককে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, কিন্তু এটা সম্পূর্ণভাবে ভুল খবর। এবং আবার আমাদের মনে রাখতে হবে যে এরকম ভুয়ো খবর হতেই পারে, কিন্তু আমাদের চেষ্টা করতে হবে সেটা যাচাই করে নেওয়া। আরেকটা খবর যেটা আমরা দেখেছি, যে হঠাৎ একটা ছবি এলো যে ইটালির প্রাইম মিনিস্টার কাঁদছে, কেননা ইটালিতে প্রচন্ড রকম লোকজন মারা গেছে এবং সেটা প্রায় আমাদের এর বাইরে চলে গেছে। আমাদের আই হোপ আমাদের ইয়েটা পাচ্ছি, হ্যাঁ, আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে চলে গেছে এবং সেটা তো তারা দেখাতে শুরু করলো যে আমরা ইটালির প্রাইম মিনিস্টার কাঁদছে, কিন্তু আসলে সেই ছবিটা হচ্ছে গিয়ে ব্রাজিলের প্রাইম মিনিস্টারের, যে সেই ছবিটা
সে যখন ইলেকশনের সময় তার উপর আক্রমণ হয়, সেই ঘটনাটা বলতে গিয়ে সে কাঁদছে। সেই ছবিটাকে ইটালির প্রাইম মিনিস্টার হিসেবে চালিয়ে দেওয়া হলো। তো এইরকম ভাবে ভুয়ো খবর আসতেই থাকে, কিন্তু আমাদের সেগুলো চিহ্নিত করতে হবে। আমি আরেকটা এটাও আমাদের বলতে হবে যে এবং সেই সব খবরগুলো অনেক বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে। আমাদের কলকাতাতেই কয়েকদিন আগে খুব সেন্সিটিভ খবর, যে আমাদের খুব একটা নামকরা খবরের কাগজ, সবাই জানে, আনন্দবাজার এবিপি গ্রুপের সম্পাদক রিজাইন করেছে। এখন সেইটা নিয়ে একটা প্রচুর জল ঘোলা হলো, এবং সেটা সোশ্যাল মিডিয়া, এবং আমাদের এটা বুঝতে হবে যে আমাদের খবরের কাগজের বিষয়ে আমরা খবরের কাগজের বিশেষ লিখি না, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে বিরাট তোলপাড় হয়ে গেল। এবং তার মধ্যে এটাও আমরা দেখলাম যে গভর্নর পর্যন্ত একটা টুইট করে বলে দিল যে এটা কেন উনি এমনি এমনি কেন এটাকে ছেড়েছেন এবং চাকরিটা কেন ছেড়ে দিলেন, এটা নিশ্চয়ই সরকারের কোনো চাপ ছিল। এখন এইটা আমাদের বুঝতে হবে যে এই বিভিন্ন বিষয়, এবং আমাদের সত্যতা বিচার না করেই এটা করতে হবে, এবং আমাদের বলতে হবে, এবং সেটা বলা গেছিল যে তাকে একটি থানায় নিয়ে প্রায় 5 ঘন্টা বসিয়ে রাখা হলো। আমাদের এটা বলতে হবে যে গভর্নরের মতো গুরুত্বপূর্ণ লোক, তিনিও কিন্তু মানে কোনটা খবর নয় এটা উনি বুঝলেন না, উনি একটা টুইট করে দিলেন, এবং সেইটাতে যেহেতু উনি ওই ডিস্টিংশনটা বুঝলেন না, ওই টুইটে দেখা গেল 5 ঘন্টা তাকে সেই সম্পাদককে ধরে রাখা হয়েছিল সেই পুলিশ স্টেশনে, কিন্তু আসলে আদৌ উনি যায়নি। তো আমাদের খবরটা কি এবং তার ইন্টারপ্রিটেশন কি ব্যাখ্যা, সেগুলো গুলিয়ে ফেললে কিন্তু বিপদ আছে। তো এরকম ঘটনা কিন্তু ঘটতেই থাকে। আমরা সেই ব্যাপারে আমরা কিন্তু খুব প্রয়োজন যে আমাদের চিনতে পারতে হবে যে কিভাবে আমরা বুঝবো কোনটা ঠিক খবর এবং কোনটা ভুয়ো খবর এবং কোনটা সঠিক খবর। এবং সঠিক খবর, ভুয়ো খবর এবং সঠিক খবরের মধ্যে একটা মনে রাখতে হবে, আমাদের ইনফরমেশনের মধ্যে কত রকম আছে। এটা হতে পারে একরকম মিস ইনফরমেশন, সেটা হচ্ছে ভুল করে হয়তো করে দেওয়া হয়েছে, আবার এটা ডিসইনফরমেশনটা আবার ডেলিবারেটলি করা হয়। এবং সে তার মধ্যে, এবং যে কতগুলো ঘটনা বললাম এক্সাম্পল বললাম, সেই এক্সাম্পলের মধ্যে কোনটা যে মানে ডেলিবারেট এবং কোনটা নয় সেটা বোঝাও আমাদের কিন্তু প্রয়োজন আছে। এবং এর জন্য এগুলো মোকাবিলা করার জন্য, এবং আমি বলবো যে সম্বিতের মধ্যে পরে আরো কয়েকটা উদাহরণ এবং কিভাবে করা হয় সেই টুলস গুলো সম্বন্ধে জানাবে। তবে আমি যে কথা বলতে চাই যে 2-3টে জিনিস। একটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ইনফরমেশন, খবর কোনটা নয় এবং খবরের সঙ্গে মিশে থাকে, সেই জিনিসগুলো আমাদের বুঝতে হবে। সেটার মতো যে তার জন্য আমাদের জানা দরকার কত রকম থেকে কত রকম ভাবে ইনফরমেশন থাকে। যেরকম ফর এক্সাম্পল একটা র ইনফরমেশন, যেটা তথ্যটা যাচাই করা হয়নি, র ইনফরমেশন আসতে পারে, কাঁচা তথ্য। বিজ্ঞাপন আসতে পারে, বিজ্ঞাপনটাও এক ধরনের তথ্য। তারপর প্রচার, পাবলিসিটি, সেটা আসতে পারে। আবার প্রজ্ঞাপন বা প্রোপাগ্যান্ডা, পলিটিক্যাল পার্টিরা প্রোপাগ্যান্ডা করছে, সেই রকম আসতে পারে। বিনোদন, যেটা আমাদের এন্টারটেনমেন্ট, এই সব ধরনের খবর আছে। এবং তার সঙ্গে আছে সাংবাদিকতা। সেই 5-6 রকম জিনিসের মধ্যে কিন্তু আমাদের এখনকার দিনে বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়াতে সবকিছু মিশে আছে। আমাদের কিন্তু বুঝতে হবে, আমাদের বিচার করতে হবে যে কোন খবরটা অ্যাকচুয়ালি কোন জিনিস, এবং সেটা কি র ইনফরমেশনটা, এটা কি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, না পাবলিসিটি, না প্রোপাগান্ডা, না এন্টারটেনমেন্ট, না অ্যাকচুয়ালি সংবাদ, মানে সংবাদপত্রের সংবাদ। এখন এইখানেই বুঝতে হবে, এইখানেই আমাদের প্রশ্নটা আছে, সাংবাদিকতা তাহলে কি, খবরটা কি? এইখানে আমরা বলতে পারি যে খবরের মধ্যে আমরা যদি খবরটা অ্যানালাইজ করি, খবরের মধ্যে একটা নতুনত্ব থাকে, সেটা তথ্য সমৃদ্ধ থাকে, সেটা মানে সবসময় যে কমন প্লেস নয়, একটু অস্বাভাবিক খবরই হতে হবে। তারপর খুব আকর্ষণীয় হতে হবে, শিক্ষামূলক। এই আকর্ষণীয় হতে গিয়ে আমরা খবরের কাগজের লোকরাও ভুল করি। আকর্ষণীয় করতে গিয়ে সেটা সেন্সেশনাল হয়ে যায়, বাড়াবাড়ি করলে সেটা সেন্সেশনাল হয়ে যায়। সেটা আমাদের খবরটা শিক্ষামূলক, নতুন বিষয় আলোকপাত করবে, হাল হকিকত জানাবে, এগুলোই আশা করবো আমরা। মানে এগুলো আমি যেগুলো বলছি, এগুলো হচ্ছে গিয়ে খবরের বলা যায় আদর্শগত ভাবে এগুলো হচ্ছে গিয়ে দিক। আমরা এইভাবে আইডিয়ালি আমরা এই খবরকে এইভাবেই অ্যানালাইজ করি বা ডিফাইন করি। এবং খবর সবসময় কতগুলো নিয়ম মেনে চলে।
যেরকম তার সেটা কন্টেম্পোরারি কিনা, সময়োপযোগী কিনা, সেটার মধ্যে নতুনত্ব আছে কিনা, সেটা নিয়ারনেস, কাছাকাছি কাছাকাছি মানে কাছের গ্রাম শহর বা রাজ্যের ওটার রেলেভেন্স কিনা, ওটা কতটা সিরিয়াস, কতটা গুরুত্ব, কতটা প্রভাবশালী, তার মধ্যে ডায়ালেকটিক্যাল কতটা মানে সংঘাত আছে, মানে যেমন যুদ্ধ, অপরাধ বা রাজনীতি, তার মধ্যে দ্বন্দ্ব কি আছে, এবং বলা যায় যে হিউম্যানিটেরিয়ান, মানবিক মানবিক খবর। আমরা ইদানিং কালে দুটো খবর নিয়ে খুব নাড়াচাড়া হচ্ছে। একটা যেরকম অমানবিক ব্যাপার আমরা দেখলাম, কেরালাতে একটি হাতিকে মেরে ফেলা হলো, যেভাবে মারা হয়েছে, সেই এই ধরনের এটা খবর, কিন্তু সেটা বড়ই অমানবিক। আবার একটা মানবিক দিক আমরা দেখি, যেই মুজাফফরনগরের যে যেই রেলওয়ে স্টেশনে আমাদের মৃত মার যে ছেলেটি ওখানে তার চাদরটা টানছে, সেই শোনা গেল যে আমাদের শাহরুখ খান সেই বাচ্চাটাকে অ্যাডপ্ট করবে, সেটা আবার একটা মানবিক দিক। তো এরকম ঘটনা ঘটতেই থাকে, তো সেইগুলো আমাদের একটু যাচাই করে নিতে হবে। তো আমাদের সাংবাদিকতার নিয়ম অনুযায়ী আমাদের যেটা বলছিলাম যে তার কতগুলো নিয়ম নীতি মেনে চলে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ মানে একটা ডিটেলস নিয়ে কাজ করে, এবং অবশ্যই এটা মনে রাখতে হবে যে একটা গণতন্ত্রের মধ্যে আমাদের একটা সাংবাদিকতার একটা বড় রোল প্লে করে। কারণ আমরা জানি, অনেকেই বলে যে এটা হচ্ছে কি ফোর্থ স্টেট, আমাদের তিনটে কনস্টিটিউশনাল পজিশন ছাড়াও আমাদের একটা ফোর্থ স্টেট হচ্ছে গিয়ে সাংবাদিক, এবং সেইটা জায়গা রাখতে গেলে এবং গণতন্ত্র রাখতে গেলে এই ফোর্থ স্টেটটা বিশেষভাবে দরকার। এবং তার জন্যই আমরা বলছিলাম যে সাংবাদিক কতগুলো নিয়ম কানুন, আমি আদর্শগতভাবে আমি এই ডেফিনিশনের মধ্যে যাচ্ছি, কারণ এটার বিচ্যুতি ঘটে, এবং তার জন্য আমাদের এখন সাংবাদিকদের অনেক বদনামও হতে হয়, কারণ আমরা সেই ভুলগুলো করে বসি। আমরা যদি সত্যতা যদি না যাচাই করে নিই, আমরা যদি নিরপেক্ষ না হই, আমরা যদি দায়বদ্ধ না হই, এইসব জিনিসগুলো যদি সাংবাদিকতা থেকে সরে যায়, তাহলে পরে কিন্তু সেই খবরটা ফেক নিউজ হতে, এবং সোশ্যাল মিডিয়ার যে সমস্যাটা যেটা এখন, সেই সমস্যাগুলো এসে যায়, বারবার এসে যায়। এখানে আমাদের প্রথম যেটা বললাম যে আমাদের ওই নেবারহুড, যে কত রকম খবর আছে, এন্টারটেনমেন্ট খবর, তারপর প্রোপাগ্যান্ডা, এবং তার সঙ্গে সাংবাদিকতা সব মিলেমিশে থাকে, যেখানে আমাদের বেছে নিতে হবে। সেটা একটা যেরকম আমাদের এই নেবারহুডস গুলো, ইনফরমেশন নেবারহুডস গুলো চেনা দরকার, সেরকম গেট কিপিং, মানে এটা আমাদের জানতে হবে যে এইটাই হচ্ছে সাংবাদিকতার প্রসেস। মানে আমাদের যে ট্রেনিং যেটা, সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা জায়গাতে একটা কতগুলো ধাপ পেরিয়ে আসে। একটা আমাদের রিপোর্টার খবরটা নিয়ে আসে, তারপর ডেস্কে গিয়ে সেই খবরটা যাচাই করা হয়, এবং তারপর সেই ডেস্কের থেকে, সেখান থেকে তার যে সম্পাদক থাকে সেটা ভালো করে বিচার করে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একটা এখনকার দিনে বিশেষ করে এত ফেক নিউজ আসে বলে একটা ফ্যাক্ট চেকারের ব্যবহার করে। সেই ফ্যাক্ট চেকারের ব্যাপারে আমি বলবো যে আমাদের যেগুলো একাডেমিক্সে দেখা যায় প্লেজারিজম ধরার জন্য আমরা কতগুলো সফটওয়্যার ব্যবহার করি, সাংবাদিকতা আজকাল সেই সফটওয়্যার ব্যবহার করে, সে বিষয়ে আমাদের সম্বিত পরে আরো বলবে। তো এইটাই আমরা বলতে চাই যে সাংবাদিকতার সততা থাকতে হবে, যাচাই করতে হবে সেটা নিরপেক্ষতা আছে কিনা, বিভিন্ন সূত্র থেকে সেটা আমরা যাচাই করে নিয়েছি কিনা, এবং সেটা স্বচ্ছ কিনা, কে বলছে, সেই সব জিনিসগুলো আমরা শিওর কিনা, সেই সব জিনিসগুলো দেখেই আমরা কিন্তু আমরা সংবাদ সম্বন্ধে শিওর হতে পারি। এবং এই গেট কিপিং, এই ধাপগুলোর সঙ্গে আমাদের আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, যে সংবাদপত্রে যারা কাজ করেছে তারা জানে যে, এবং সবাই যারা একটু যদি খুঁটিয়ে পড়ে তারা বুঝতেই পারে যে দুরকম জিনিস আমাদের খবরের কাগজে থাকে। একটা হচ্ছে গিয়ে খবর, যেটা ফ্যাক্ট বেস করে, আরেকটা হচ্ছে গিয়ে মতামত বা ওপিনিয়ন। মতামত, যেই মতামতটা আমাদের এডিটোরিয়াল পেজে আমরা দেখতে পাই, যেটা আমাদের যে সম্পাদকরা থাকে তাদের স্পেশালি তারা লেখে, এবং সেগুলো ফ্যাকচুয়ালি হতে হবে, ভুল লিখলে হবে না, কিন্তু তাদের একটা ফ্রিডম আছে, তারা একটা মতামত দিতে পারে। সেই মতামতটা, এবং একদিকে যেরকম খবরটা হচ্ছে প্রমাণ
এবং তার ফ্যাক্টসের উপর বিশ্বাস করে। মতামতটা হচ্ছে গিয়ে আমি এইটা মনে করি, আমি ওটা মনে করি, সেই মতামতটা দিতে থাকে। এবং সেইটাই হয়েছে গিয়ে মুশকিল, যে রিপোর্টার যখন সব খবরগুলো যাচাই করে এবং তারপর সাব এডিটর তারা সেগুলোকে যাচাই করে নেয়। রিপোর্টার নিজে যাচাই করেছে, তারপর সাব এডিটর ডেস্কে সেগুলো যাচাই করেছে, তারপর এডিটর সেগুলো দেখেছে। কিন্তু এডিটর আবার নিজস্ব যে কলমগুলো যেগুলো আছে সেখানে তারা সম্পাদকীয় যেগুলো লেখে বা উত্তর সম্পাদকীয় যেটাকে বলে পোস্ট এডিট যেগুলো লেখে, সেখানে কিন্তু তারা মতামত গুলো দেয়। এবং এই মতামত আর মানে সংবাদ বা নিউজ, এই দুটো মিলমিশ হলেই ভয়ঙ্কর, এবং সেইটাই হচ্ছে আজকালকার দিনে। সাংবাদিকতা যদি একটু খারাপের দিকে যায়, সেটা হচ্ছে গিয়ে এই দুটো জায়গা আমরা সেপারেট রাখতে পারি না, দুটোকে ভাগ রাখতে পারি না, দুটো মিলেমিশে যায়। এইটা হচ্ছে ভয়ঙ্কর। এবং এই জিনিসটাই হতে থাকে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে। আমরা যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে আসি, সোশ্যাল মিডিয়াতে যখন দেখি এই যে নিউজ রুম বলতে আমরা যেটা বোঝাই, যে নিউজ রুমের ভেতর কিন্তু এই ধাপগুলো ফলো করা হয়। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া যেটা, সেইখানে এই যেটাকে আমরা বলি গেট কিপিং বা সম্পাদনা যেটা করা হয়, যে এডিটিং যেটা আমরা করি, যেটা সত্যতা যাচাই করে নি, হ্যাঁ, সোর্স গুলো যাচাই করে নি, সেই জিনিসটা সোশ্যাল মিডিয়াতে হয় না। এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে যেহেতু এটা হয় না, সোশ্যাল মিডিয়াতে মতামতটাই বেশি, এবং তার জন্য আমরা আগে একটা কথা ব্যবহার করি, ভাইরাল হয়ে গেছে। এবং সেইটা কেউ বিচার করছে না। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে আমরা না ভেবেই সেটাকে আমরা সেটাকে ফরওয়ার্ড করে দিই। এই জিনিসগুলো একটা ভয়ঙ্কর জায়গা। এই জিনিসগুলোকে আমাদের প্রথমত ভালো করে বুঝতে হবে, এবং এটা বুঝলেই আমরা ফেক নিউজের ব্যাপারে আরো সতর্ক হব, আরো কেয়ারফুলি আমাদের নিউজটাকে আমরা যাচাই করতে পারব। আমি এখানে থামছি, আমার পরে সম্বিত আর বাকিটা বলতে পারবো। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। After Dr. Borashiva's talk, if we may now move to Shambit Pal, who will be, letting us know some of the misinformation trends that we've seen around COVID-19, and really sharing the most exciting part, which is some handy tips that you can use to verify and authenticate the information that you have before sharing. So really, what is it that you need to do when we say think before you pass it on to others? Great. Thank you, Survi. I'll just share my screen. আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। স্যার আপনাদের বললেন যে কিভাবে আপনারা একটা খবর কিভাবে তৈরি হয় সেটা বুঝবেন। এখন সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা বোঝা খুব জরুরি যে একটা খবর কিভাবে তৈরি হয় এবং সোশ্যাল মিডিয়া একটা পোস্ট কিভাবে আসে। আমি যে অংশটি আলোচনা করব আজকে, সেটি হচ্ছে যে কোভিড-19 এই প্যান্ডেমিকের সময়, এই অতিমারির সময় সত্যি এবং যথাযথ খবর সাংবাদিকরা কিভাবে পরিবেশন করতে পারে, এবং তার থেকেও বড় কথা আজকের যে এই ফ্যাক্টশালার এই ওয়েবকাস্ট, সেটা মূলত সাধারণ মানুষের জন্য, যে সাধারণ মানুষ এত সোর্স থেকে নিউজ পাচ্ছেন, এত সোর্স থেকে খবর পাচ্ছেন, তথ্য পাচ্ছেন, তারা কি করে বুঝবেন যে কোনটি ঠিক খবর, কোনটি ভুল খবর, এবং কিভাবে তারা এই থেকে বাঁচবেন। তো এখন এই যে জরুরি একটা সময় চলছে, আমাদের হেলথ এমার্জেন্সি চলছে, তাতে আমাদের কি কি দরকার? যে ভাইরাসকে নিয়ে প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য সঠিক তথ্য দরকার, অর্থাৎ এভিডেন্স থাকবে, সেটা বিশ্বাসযোগ্য হবে, এরকম খবর আমাদের দরকার। করোনা ভাইরাসকে নিয়ে নিজেকে সুস্থ রাখার বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন কিভাবে আমি করব সেইটা সম্বন্ধে জানা দরকার। এমন নয় যে কিছু ঘরোয়া টোটকা আমি জেনে গেলাম, ব্যাস সেটাকে নিয়ে আমি চেষ্টা করলাম যে আমাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, কিন্তু সেটা সবসময় সম্ভব নয়। যে বৈজ্ঞানিক কি উপায় অবলম্বন করব সেইটা জানা দরকার। প্রিভেন্টিভ কি মেজার্স নেব, প্রতিরোধমূলক কি ব্যবস্থা নেব, সেই সম্বন্ধে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা দরকার। ডাক্তারি প্রতিকার সম্বন্ধে তথ্য জানা দরকার, এবং মেডিকেল এমার্জেন্সিতে আমাদের কি কি করা উচিত সেই সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা থাকা দরকার। এখন মুশকিলটা হচ্ছে যে আপনাকে জানতে হবে যে এত তথ্যের ভিড়ে, কারণ আমরা বিভিন্ন সোর্স থেকে তথ্য পাচ্ছি, তো এর মধ্যে থেকে ঠিক তথ্য এবং ভুল তথ্য সেইটাকে আমরা কিভাবে বেছে নেব, এবং তার থেকে আমরা ফেক নিউজ থেকে, যেটা আমরা বারবার ফেক নিউজ বলি, সেই ভুয়ো তথ্য থেকে আমরা নিজেকে কিভাবে বাঁচাবো। এখন দেখুন, আমি এই অ্যানালজিটা খুব ইউজ করতে আমার খুব ভালো লাগছে কয়েকদিন ধরে, যদিও খুব একটা ভালো লাগার কথা নয়। সেটা হচ্ছে যে কোনো রোগকে সারাতে গেলে কিন্তু
বা তাকে প্রতিকার করতে গেলে কিন্তু জানতে হবে সেই রোগটা কি কারণে ছড়ায়। যেমন করোনা ভাইরাস কিভাবে ছড়ায় সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু ধারণা হয়েছে, এবং সেখান থেকে আমরা দেখছি যে হ্যাঁ ঠিক আছে, হাত ধুতে হবে আমাদের বারবার, সাবান দিয়ে হাত ধুলে ভালো, মাস্ক পরতে হবে, যার ফলে আমরা যদি হাঁচি বা কাশি তার ড্রপলেট থেকে অন্য কারোর মধ্যে যাতে করোনা ভাইরাস না ছড়িয়ে পড়ে যদি কেউ পজিটিভ করোনা ভাইরাস COVID-19 পজিটিভ হয়ে থাকেন, অথবা আমরা নাকে চোখে মুখে যাতে হাত না দিই ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম ধরনের কিছু টিপস আমরা জানি। তো এই ফেক নিউজটা একটা রোগের মতো, তো ফলে আমাদের জানতে হবে যে এই রোগটা ছড়ায় কিভাবে, এই ফেক নিউজ নামক রোগটা কিভাবে ছড়ায়, মিস ইনফরমেশন ডিসইনফরমেশন যাই নামে রাখি না কেন সেটা কিভাবে ছড়ায় সেটা যদি আমরা বুঝতে পারি, বা আমরা কিভাবে এটার একটা পার্ট হয়ে যায় সেটা যদি বুঝতে পারি, তাহলে আমাদের পক্ষে এই ভাগটা করা সুবিধা হবে যে কোনটা, বা চিহ্নিত করা সুবিধা হবে যে কোনটা ফেক নিউজ এবং কোনটা ঠিক নিউজ, এবং আমরা তার থেকে কিভাবে নিজেদেরকে বাঁচাবো এবং অন্যদেরকে বাঁচাবো। এবার দেখুন যে বিপদে ফেলার মতো দু ধরনের তথ্য আপনার কাছে আসতে পারে, যেটা স্যার কিছুক্ষণ আগেই বললেন যে আমরা যারা ফেক নিউজ নিয়ে পড়াশোনা করি বা ফেক নিউজ নিয়ে কাজ করি, ভেরিফিকেশনের কাজ করি, তারা কিন্তু দু ধরনের দু ভাগে এই ফেক নিউজটাকে ভাগ করি। একটা হচ্ছে ডিসইনফরমেশন। ডিসইনফরমেশন কি? ডিসইনফরমেশন হচ্ছে যা কোনো গোষ্ঠী বা ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতারণা করার জন্য, বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য, বা পাঠক, দর্শক বা শ্রোতাকে বিভ্রান্ত করার জন্য কোনো ব্যবসায়িক বা আদর্শগত স্বার্থে ছড়িয়ে থাকে। অর্থাৎ যিনি এই নিউজটা ছড়াচ্ছেন বা যিনি এই নিউজটা দিচ্ছেন বা তথ্যটা দিচ্ছেন, তিনি জানেন এটা ভুল, তবুও একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে এই খবরটা তিনি ছড়িয়ে দিতে চাইছেন। কেন চাইতে পারেন তিনি? এক হতে পারে ব্যবসায়িক কারণ, যে আমি এটা ছড়িয়ে দিলাম, প্রচুর লোকে সেই খবরে ক্লিক করলো এবং তিনি অ্যাডভার্টাইজারের কাছ থেকে টাকা পেলেন। আরেকটা হতে পারে যে তার একটা ইডিওলজিক্যাল স্ট্যান্ড পয়েন্ট আছে, তার একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে, সেই স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য তিনি এটা ইচ্ছাকৃতভাবে ছড়িয়ে দিলেন। এবং কেউ কেউ নিছক মজা করার জন্য এই কাজটা করে থাকতে পারেন। কাজেই যদি কেউ জানেন যে এটা ভুল খবর, মিথ্যে খবর, তবুও তিনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন, তিনি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডিসইনফরমেশন ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আরেক ধরনের খবর কি হতে পারে? মিস ইনফরমেশন। সেটা কি? যা কেউ না যাচাই করে, না জেনে, ভালো মনে সেটাকে ছড়িয়ে দিয়ে থাকে। খবরটা হয়তো সর্বৈব মিথ্যে খবর, কিন্তু যিনি ছড়াচ্ছেন তিনি ভাবেন যে এটা একদম ঠিক খবর, এটা আমার অন্যকে জানানো দরকার, বা এটা ঠিকই তো, এই খবরটাই আমাদের জানা দরকার সবার, এবং তিনি ছড়িয়ে দিলেন। তিনি জানলেন না যে এটা ঠিক না ভুল, তিনি যাচাই করলেন। কাজে মিস ইনফরমেশন বা ডিসইনফরমেশন, এই দু ধরনের খবর ছড়ানোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ভূমিকা থেকেই যায়। কিরকম ভূমিকা? যে কেউ একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে ভুয়ো খবর ছড়িয়ে দিল, কোথায় ছড়ালো? সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়ালো, কারণ সেটাই সবচেয়ে দ্রুত ছড়ানোর উপায়। সেখানে কোনো রকমের গেট কিপিং নেই, যেটা স্যার বলছিলেন একটু আগে, যে খবরের ক্ষেত্রে রিপোর্টার যাচাই করবে একটি খবর, সে এডিটরকে বলবে, এডিটর সাব এডিটরকে বলবে এটাকে চেক করো, সে কপি চেক করবে, গ্রামার চেক করবে, ইনফরমেশন চেক করবে, তারপরে গিয়ে সেটা হয় টিভিতে দেখানো হবে, অথবা খবরের কাগজে আসবে, বা খবরে পৌঁছালে সেটা আসবে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে সেই রকম কোনো বাঁধ নেই, ফলে সেইখানে চলে আসলো খবরটা, বা ক্লোজ সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপ যদি হয় যেমন হোয়াটসঅ্যাপ, সেইখানে চলে আসলো। সেখান থেকে আমরা কি করলাম, যে সেটা আসার পরে আমরা জানলাম না এটা ভুল খবর, সত্যি খবর, কি খবর, আমাদের শুধু মতের সঙ্গে মিলে গেল, এবং তারপরেই আমরা সেটাকে ফরওয়ার্ড করে দিলাম। কাজে আমি যদি ভেবে থাকি যে আমি তো জানি না যে এটা সত্যি কি মিথ্যে, কে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে ছড়িয়েছিল কিনা, কাজে আমার কোনো দায় নেই, তা কিন্তু নয়। কাজে আমরা সবাই ডিসইনফরমেশন বা মিস ইনফরমেশন যাই হোক না কেন, সেই ছড়ানোর ক্ষেত্রে একটা ভূমিকা নিয়ে থাকি। এবার দেখুন যে ডিসইনফরমেশন বা মিসইনফরমেশন কখনো আপাতভাবে ক্ষতিকারক হতে পারে, কখনো আপাতভাবে ক্ষতিকারক না হতে পারে, বা কখনো মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। কিরকম? দেখুন, এই যে ভিডিওটির ছবি আপনারা দেখছেন, এখানে বলা হচ্ছে বাঙালির বাংলা বলতে লজ্জা করে, আর একজন জাপানি ছেলে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছেন মনের আনন্দে। সত্যি একজন ভদ্রলোক, তিনি বিদেশি বোঝা যাচ্ছে, তিনি একলা চলরে গাইছেন। এইটা আপনারা দেখবেন যে ডিসেম্বর 8, 2019-এ পোস্ট করা হয়েছিল ফেসবুকে। আপনি যদি একটু সার্চ করে দেখেন, এই কয়েক সপ্তাহ আগে করোনা ভাইরাসের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু এই একই ভিডিও স্প্রেড করে দেওয়া হলো সোশ্যাল মিডিয়াতে। এবং পাঞ্জাব থেকে আমার এক বন্ধু এই ভিডিওটি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠালেন এবং বললেন যে এটা কি সত্যি ঘটনা এরকমই হয়েছে। সেখানে দাবি করা হলো যে ঢাকাতে জাপানিজ এমবেসির একজন অফিসার কি সুন্দর রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছেন এবং সকলকে উজ্জীবিত করছেন এই করোনা ভাইরাসের সময়। কিন্তু আপনি যদি একটু খোঁজ নিয়ে দেখেন, একটু ফ্যাক্ট চেকিং করেন, তাহলে দেখবেন যিনি জাপানিজ নয়, উজবেকিস্তানের একজন শিল্পী, তিনি গান গেয়েছেন। তাদের একটা ফ্যামিলি
ব্যান্ড রয়েছে এবং ভারতের রিয়ালিটি শোতেও তিনি গান গেয়েছেন। এবং এটা একটা বিদেশ, ঢাকারই এমবাসি কিন্তু, সরি বাংলাদেশের এমবাসি কিন্তু ঢাকাতে নয়, তাদের বিদেশে কোনো এমবাসিতে পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানে গত বছরে তিনি এই গানটি গেয়েছেন। এখন এর মধ্যে এটা ছড়ানোর মধ্যে আপাতভাবে কোনো ক্ষতি কিছু হচ্ছে না, কিন্তু ক্ষতি হতেই পারে। যেমন একটি এক্সাম্পল একটু আগেই বুরশেদ স্যার দেখালেন আপনাদের বা বললেন যে মদ খেলে নাকি করোনা ভাইরাস সেরে যায়। এবার এইটাতে যদি কেউ বিশ্বাস করে, এবং বিশ্বাস করেছে লোকে, বিশ্বাস করে কি হলো, শয়ে শয়ে লোক বিষাক্ত মদ খেয়ে মারা গেল। কাজে আপনি যদি ভাবেন যে আমি তো জানি না এটা সত্যি কি মিথ্যে, এটা আমি সরিয়ে দিচ্ছি যদি কারো কাজে লেগে যায়, কিন্তু তার থেকে কিন্তু এই ধরনের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে যেখানে এত লোকের মৃত্যু হতে পারে। তো ফেক নিউজ বা মিসইনফরমেশন, ডিসইনফরমেশন ক্ষতিকারক কেন? কারণ যাই দেখি বা যাই পড়ি তা চোখ বুঝে বিশ্বাস করার প্রবণতা অনেকের মধ্যে দেখা যায়। এই ধরনের খবর যদি আমরা ছড়িয়ে দিই এই কোভিড-19 এর সময়, যেটাতে আমরা অনেকটাই কিছু জানি না যে এই ভাইরাস থেকে সত্যি সত্যি কতক্ষণ এই ভাইরাস জীবিত থাকে, কোন জায়গায় জীবিত থাকে, এর ভ্যাকসিন এখনো তৈরি হয়নি, এই যে একটা অনিশ্চয়তা, এই যে একটা অজানা শত্রু যার সাথে আমরা লড়াই করছি, সামান্য কিছু তথ্য জানি, এই সময় যদি এই ধরনের প্রবণতা দেখা যায় যে কিছুই দেখলাম না, বুঝলাম না, যাচাই করলাম না, সবাইকে বলে দিলাম, তাহলে কিন্তু এটা খুব বিপজ্জনক। রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ নিয়ে খেলেও অবৈজ্ঞানিক খবর মানুষের জীবনকে বিপদে ফেলতে পারে। যেমন দেখলেন আপনার বিষাক্ত মদ খেলে করোনা ভাইরাস সেরে যায় বলে দাবি করা হলো। কোনো গোষ্ঠীকে নিশানা করতে থাকলে তা থেকে সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগেই তেলেনিপাড়াতে কি ধরনের ঘটনা ঘটেছে। গুজব ছড়ানোর পিছনে সামাজিক পরিবেশ অশান্ত করার চক্রান্ত থাকে, যে একটা হঠাৎ করে নোটিফিকেশন চারিদিকে ঘুরতে লাগলো যে WHO বলেছে যে কিভাবে কোন প্রোটোকল মেনে লকডাউনকে তুলতে হবে। WHO বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এমন কিছু বলেইনি, অথচ একটা গুজব এরকম ছড়িয়ে গেল, তাতে অনেকে ভীত সন্ত্রস্ত হলেন, তাদের অনেক রকমের প্ল্যানিং রয়েছে, তাদের বাড়িতে কেউ অসুস্থ রয়েছেন, তাকে কি করে সামলাবেন সেই নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। এবং কি হচ্ছে, ঘরোয়া টোটকার উপর বিশ্বাস করে কি বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাকে অগ্রাহ্য করলে তা বৃহত্তর সমাজকে ঝুঁকির দিকে ঠেলে দেবে। কেউ যদি ভাবেন যে আচ্ছা আমি গাগল করে, নুন জল দিয়ে গাগল করে আমি করোনা ভাইরাসকে আটকে দেব, আমার হোম কোয়ারেন্টাইনের দরকার নেই, আমার মাস্ক পরার দরকার নেই, তাহলে কিন্তু সেটা বিপদ তো বটেই। তো কেন সোশ্যাল মিডিয়া বা হোয়াটসঅ্যাপে ভুয়ো তথ্যের এত রমরমা? আমরা কি সোশ্যাল মিডিয়াকে শত্রু বানিয়ে দিচ্ছি বা হোয়াটসঅ্যাপকে শত্রু বানিয়ে দিচ্ছি? হয়তো ঠিক নয়। কেন এটা আমরা বলছি যে সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশি এই ফেক নিউজের প্রকোপ? সেটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজ হচ্ছে এনক্রিপ্টেড। আমি আপনাকে কোনো মেসেজ পাঠালে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি সেই মেসেজটা দেখতে পাবে না। তো এখানে মেসেজের আদান প্রদান বা ফরওয়ার্ড করাকে নিয়ন্ত্রণ করা খুব একটা সহজ নয়। হোয়াটসঅ্যাপ কিছু কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে, যে লিমিট করে দিয়েছে কতটা আপনি কতজনকে আপনি ফরওয়ার্ড করতে পারবেন একসাথে, ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। কোনো ফেসবুক পোস্টকে ভুয়ো বলে চিহ্নিত করার আগেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। আপনি কোনো পোস্ট হয়তো দেখলেন, সেটা যতক্ষণে আপনি বলছেন যে এটা ভুয়ো পোস্ট, ততক্ষণে হয়তো লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে পৌঁছে গেছে, এবং আপনি যে ভুয়ো পোস্ট বললেন সেই পোস্টটা হয়তো বেশি লোকের কাছে তখনও পৌঁছলো না। কাজে এই সমস্যাটা হতে পারে। এবং ভুয়ো তথ্য যাতে পোস্ট না করা হয় বা বেশি ব্যবহারকারীর কাছে না পৌঁছয়, তার জন্য এই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি অ্যালগোরিদম ব্যবহার করে। কিন্তু কেউ যদি চায় যে আমি এটা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এই খবর চারিদিকে ছড়িয়ে দেবো, সে এটাকে পাশ কাটিয়ে টেকনোলজিক্যালি বাইপাস করে চলে যেতে পারে। আর সোশ্যাল মিডিয়ার মূল চরিত্র হলো এখানে খুব তাড়াতাড়ি তথ্য শেয়ার করা যায়। মূলধারা সংবাদ মাধ্যমের মতো কোনো গেট কিপিং নেই, তথ্যের সত্যতা যাচাই করার ব্যবস্থা নেই ইমিডিয়েটলি। এখন কিছু কিছু টেকনোলজিক্যাল কোম্পানি তারা চেষ্টা করছে যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল বা কোনটা সন্দেহজনক খবর সেটাকে লেবেল করার, কিন্তু তবুও এই পক্ষপাতমূলক খবর চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার কিন্তু অবাধ সুযোগ থেকে যায়। এবার দেখুন, আপনি কখন কোনো মেসেজ শেয়ার বা ফরওয়ার্ড করছেন, এটা কিন্তু খুব খুব জরুরি একটি বিষয়। পরে কয়েকটি মেসেজ বা তথ্য আপনি খেয়াল করুন এবং সেটাতে কি কি হচ্ছে দেখুন। প্রথম হচ্ছে এই খবরটি যে দক্ষিণ আফ্রিকার একজন খ্রিস্টান চার্চের পাদ্রী, তিনি ডেটল খাইয়েছিলেন বিভিন্ন ভক্তদের, এবং তাতে 59 জন লোক মারা গেছেন। এটা কেনিয়া টুডেতে প্রথমেই খবরটি আসে। এবং এই কেন তিনি খাওয়াচ্ছিলেন, তিনি বলছিলেন যে ডেটল খেয়ে নিলে নাকি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে প্রোটেক্ট করা যায়। এই খবরটা দেখুন যে ইউনিসেফের একটি নির্দেশিকা তাতে বলছে যে গরম এবং আর্দ্র এলাকায়, হিউমিড আর হট এরিয়া, যেগুলো ওয়ার্ম এরিয়াস, সেইখানে নাকি করোনা ভাইরাস ছড়াতে পারে না। লকডাউনের সময় এটা মেটিয়া ব্রুজের ছবি বলে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে গিয়েছিল। টুইটারে বিভিন্ন লোকে টুইট করেন যে লকডাউনে ভেঙে কিরকম দেখুন কিরকম হচ্ছে মেটিয়া ব্রুজের এই ছবি।
আচ্ছা, আরেকটা খবর হচ্ছে কি তথ্য যে মশা করোনা ভাইরাসের বাহক, অর্থাৎ মশা কোনো করোনা ভাইরাস পজিটিভ কোনো ব্যক্তিকে কামড়ালো এবং সে এসে যদি আপনাকে কামড়ায় তাহলে নাকি আপনার করোনা ভাইরাস হতে পারে। একটু আগে বললাম মদ খেলে কোভিড-19 কে প্রতিরোধ করা যায়, এটা একটা হসপিটালের নোটিফিকেশন বলে এটা কিন্তু বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো হয়েছিল। রসুন খেলে কোভিড-19 থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়। এবার দেখুন যে আপনি এই যে খবরগুলো আপনাকে দেখালাম বা যে তথ্যগুলো দেখালাম তাতে কি হচ্ছে। আপনি হয় ভয় পাচ্ছেন যে আরে বাবা মশা কামড়ালে আমাকে বা আমার করোনা ভাইরাস হতে পারে, বাপরে বাপরে। আচ্ছা, কারোর হয়তো ঘৃণা জন্মাচ্ছে। আচ্ছা, মেটিয়াবুরুজে এরকম ভাবে এই ঘটনা ঘটছে, লকডাউনের সময় এত লোক বেরিয়ে পড়েছে। আচ্ছা, আমরা তো জানি মেটিয়াবুরুজে কারা থাকে, একটা মনের মধ্যে ঘৃণা কেউ একটা জন্মানোর সুযোগ করে দিচ্ছে। সুস্থ থাকার উপায় পেয়ে আপনি খুব খুশি হচ্ছেন যে আরে আচ্ছা রসুন খেলে সুস্থ হয়ে যাওয়া যেতে পারে, দারুণ ব্যাপার। বা কোনো কোনো জায়গায় যেখানে গরম বেশি বা আর্দ্রতা বেশি সেইখানে করোনা ভাইরাস ছড়াতে পারে না, তাহলে তো দারুণ ব্যাপার। আর নিছক মজা পাচ্ছেন হয়তো যে মদ খেলে করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, চল তাহলে সবাইকে বলি মদ খাওয়ার জন্য। এবার দেখুন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি, আপনি কিন্তু হয় ভয় পাচ্ছেন, ঘৃণা হচ্ছে, মজা হচ্ছে, খুব আবেগতাড়িত হয়ে পড়ছেন এবং এই আবেগতাড়িত হয়েই কিন্তু আপনি মেসেজটা সরাসরি ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছেন। ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছেন কিভাবে? কি যাচাই না করে, এটা সত্যি মিথ্যে অতটা ভাবছেন না, আপনার যে ইমোশনাল রিয়াকশন হচ্ছে ইনিশিয়ালি সেইটার থেকে আপনি চট করে এটাকে শেয়ার করে দিচ্ছেন। কি কিভাবে শেয়ার করতে পারেন আপনি বা কেন শেয়ার করতে পারেন আপনি? কোনো কিছু ভেবে না বুঝেই, অত কিছু ভাবনা চিন্তার দরকার নেই। আচ্ছা এটা এলো, আমি ঠিক আছে এটা সবাইকে একবার শেয়ার করে দিই, ফরওয়ার্ড করে দিই, জানিয়ে দিই। বা আপনার ভাবনা বা বিশ্বাসের সঙ্গে মিলে গেল যে আপনি ভাবছেন যে হ্যাঁ মেটিয়াবুরুজের লোকেরা এরকম করতে পারে, এটা একটা বিশ্বাস আপনার হয়তো রয়েছে বা ভাবনা রয়েছে এবং সেটার সাথে মিলে গেল, হ্যাঁ আমি তো এটাই ভাবছিলাম বলেই আপনি এটা শেয়ার করে দিলেন। বা আপনি ভাবছেন যে অন্যকে জানানো এটা আমার কর্তব্য, যে রসুন খেলে করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, এটা তো আমার জানানো দরকার লোকজনকে, তাহলে তারা এটা রসুন খেতে পারবেন এবং তার ফলে তারা কোভিড-19 থেকে বাঁচতে পারবেন। বা এরকমও হতে পারে যে অন্যের আগে আমি সবাইকে খবরটা জানাবো। আমরা বলি যে সোশ্যাল ক্যাপিটাল গেইন করার জন্য অনেকেই এটা ছড়িয়ে দেন। তো অনেকে হিরো হতে চান যে আচ্ছা সবার আগে আমি খবরটা দিলাম, দেখলি আমি জানতাম এটা সবার আগে আমি আপনাকে তোকে বললাম। বা কোনো বিশ্বস্ত সূত্রের হয়তো উল্লেখ রয়েছে, আরে ইউনিসেফ বলছে যে আর্দ্র এলাকায় বা গরম যেখানে রয়েছে সেখানে কোভিড-19 ছড়ায় না, তুই কি বলছিস? এই তো সূত্র বলছে, একটা বিশ্বস্ত সূত্র, যে একটা ইন্টারন্যাশনাল একটা অর্গানাইজেশন, তারা বলছে। বা হয়তো শুধু মজার জন্য যেটা আমি বললাম যে মদ খেলে করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচা যায়, চল তাহলে এটা জানিয়ে দিই সবাইকে যে মদ খেলে করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তো এই কারণগুলোতে মূলত আপনি কিন্তু ফরওয়ার্ড করে থাকেন যখনই আপনার এই ইমোশনাল একটা ইনিশিয়াল ট্রিগার আসে একটা কোনো মেসেজ পড়ার পর। কিন্তু কোভিড-19 নিয়ে যা যা আমি তথ্য আপনাদের একটু আগেই দেখালাম, যে খবরগুলো, এর মধ্যে কিন্তু একটাও সত্যি নয়। কিন্তু চোখ বুঝে সত্যতা যাচাই না করেই হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে থাকেন অনেকে, আপনার মতের বা চিন্তার সঙ্গে মিলে গেলেই ফেসবুকে সংবেদনশীল পোস্ট শেয়ার করে থাকেন অনেকে। আপনার বিচারে ঠিক মনে হলো, তার কোনো প্রমাণ পেলেন না, কিছু হলো না, কিন্তু আপনার বিচারে ঠিক মনে হলো বা চিন্তা ভাবনা না করেই আপনি এটা শেয়ার করে দিলেন। এই সবগুলো যদি আপনি করেন তাহলে এটা বন্ধ করা দরকার, কারণ আপনি অজান্তেই বা অনিচ্ছাকৃতভাবে এই ভুয়ো খবরে বা ফেক নিউজের মিসইনফরমেশনের বিপদ বাড়াচ্ছেন। এবার দেখে নিন যে আপনি নিজেকে কিভাবে সচেতন করতে পারেন, কি কি করতে পারেন। আমরা তো বললাম যে কি থেকে ছড়ায়, কিভাবে ছড়ায় ফেক নিউজটা। এবার দেখি যে কিভাবে আমরা এটাকে প্রিভেন্ট করতে পারি। আপনি নিজে কি করতে পারেন? প্রথম কাজ হচ্ছে কোনো মেসেজ পাওয়ার পরে নিজের ইমোশনের দিকে খেয়াল রাখুন, নিজের আবেগের দিকে খেয়াল রাখুন, যে আমি কি খুব খুব আনন্দ পাচ্ছি, খুব আমার রাগ হচ্ছে, খুব ঘেন্না হচ্ছে কারোর উপরে, খুব বিদ্বেষ জন্মাচ্ছে কারোর উপরে, সেইটাকে নিয়ন্ত্রণ করুন। একটু থামুন, একটু দাঁড়ান। দুম করে সেই আবেগের বশবর্তী হয়ে কিন্তু কোনো তথ্য বা খবর চট করে ফরওয়ার্ড করে দেবেন না। যাচাই করার আগে কিন্তু, যতক্ষণ না আপনি 100% নিশ্চিত হচ্ছেন যে এই খবরটার সত্যতা রয়েছে, প্রমাণ রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে দয়া করে শেয়ার করবেন না। কারণ আপনাকে বললাম যে আপনি হয়তো আপাত ক্ষতিকারক কোনো মেসেজ শেয়ার করে দিলেন, কিন্তু কখনো কখনো এমনও হতে পারে তার থেকে অনেক বড় ক্ষতিও হতে পারে। এবার দ্বিতীয় কাজটা কি, যে প্রথমে আপনি ইমোশনকে কন্ট্রোল করলেন, প্রথমেই ঠিক করে নিলেন যে আমি এটাকে শেয়ার করব না। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে নিজেকে কিছু প্রশ্ন করুন,
এবং খবরের সূত্রটি, কোথা থেকে খবরটি এলো সেটা বের করার চেষ্টা করুন। সূত্র কি, যে কে খবরটি করেছে, কোথা থেকে এসছে, এর কি কোনো প্রমাণ দেখাচ্ছে যে হ্যাঁ এই যে আর্দ্র এলাকায় করোনা ভাইরাস ছড়াতে পারে না, এর পিছনে কি কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রয়েছে? বিষয়টা কি বিশ্বাস করা যায় নাকি একটু অদ্ভুত লাগছে, একটু সন্দেহজনক মনে হচ্ছে? আচ্ছা, কোন সূত্রকে উদ্ধৃত করছে, সেটা কি সত্যি তারা এরকম কোনো খবর করেছে বা এরকম কোনো তথ্য দিয়েছে? এটা কে তৈরি করছে, কখন তৈরি হয়েছে? এটা কি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টকে কেউ ফরওয়ার্ড করে দেওয়ার জন্য আপনাকে প্ররোচিত করছে, প্রভোক করছে যে 100 লোকের মধ্যে ছড়িয়ে দিন, এটা মেইন স্ট্রিম মিডিয়ায় খবর পড়বে না, এইটা একমাত্র হোয়াটসঅ্যাপেই আপনি পাবেন, আপনার দায়িত্ব এটা ছড়িয়ে দেওয়ার, এরকম কেউ কি বলছে? বা বিষয়টি জেনে কি আপনি খুব ইমোশনাল হয়ে পড়ছেন? যদি এরকম হয়, কোনো সন্দেহজনক কোনো সূত্র থেকে খবরটি আসে বা অবিশ্বাস্য মনে হয় এবং আপনাকে কেউ শেয়ার বা ফরওয়ার্ড করতে বাধ্য করছে বলে মনে হয়, তাহলে সেই খবর কিন্তু অবশ্যই যাচাই করে নেওয়া উচিত। যতক্ষণ না আপনি শিওর হচ্ছেন ততক্ষণ সেটা ফরওয়ার্ড না করাই ভালো। যেমন ধরুন, এই মিনিস্ট্রি অফ লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্টের এই নোটিফিকেশনটা বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে গেল। সে তাতে কি বলছে, যে 1990 থেকে 2020 মধ্যে যারা কাজ করেছেন তারা 1,20,000 টাকা ভারত সরকারের শ্রম মন্ত্রক থেকে পাবেন, এমন একটা বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। তো কি কি কারণে আপনি পোস্টটি শেয়ার করতে পারেন? এখানে দেখাচ্ছে শ্রম মন্ত্রক আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করছে। তো এই বিপদের সময় আপনার মনেই হতে পারে যে এটি খুব দরকারি একটি তথ্য, আপনি সত্যি ভাবতে পারেন এই তথ্য আপনার পরিবারের, পরিজনের, বন্ধু বান্ধবদের অনেকের সাহায্যে আসবে, তাই আপনি ফরওয়ার্ড করে দিলেন। কিন্তু আপনি যদি একটুখানি মাইনিউটলি দেখেন, এটার ইউআরএল একদম নিচে দেখুন, যে ইউআরএলটা দেওয়া রয়েছে https দিয়ে, এরকম ইউআরএল কি কখনো গভর্নমেন্টের কোনো ইউআরএল হতে পারে? দেখুন, গভর্নমেন্টের যখন কোনো সাইট আছে তখনই gov.in এই অ্যাড্রেস বারে দেখবেন এইটা থাকে, যে gov.in বা nic.in এই ধরনের ওয়েব অ্যাড্রেস দিয়ে কিন্তু জেনারেলি গভর্নমেন্টের বা কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েব অ্যাড্রেস হয়। তো সেইখানে ইউআরএলটা কি সত্যি বিশ্বাসযোগ্য, বা কেন টাকা দেওয়া হচ্ছে সেই ব্যাপারে পোস্টটিতে তো বিস্তারিত কিছু বলা নেই। সরকারি বিজ্ঞপ্তি কি এরকম হতে পারে? এই ধরনের যদি আপনি প্রশ্ন করেন এবং আপনি যদি সূত্রটাতে যান, যে মিনিস্ট্রি অফ লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্টের ওয়েবসাইটে গেলেন, সেখানে গিয়ে দেখলেন যে এরকম কোনো পোস্ট হয়েছে কিনা, তাহলে আপনি একবার যাচাই করে নিতে পারলেন। বা কেউ কোনো খবরটা কোনো মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে এসছে কিনা, যেখানে এই গেট কিপিং গুলো পেরিয়ে খবরগুলো সাধারণত আসে, এটা যদি আপনি করেন তাহলে কিন্তু আপনি বাঁচলেন, নয়তো আপনি একটা ভুয়ো খবর ছড়িয়ে দিলেন। বা ধরুন এই স্ক্রিনশটটা, যেখানে বলছে 31শে জুলাই পর্যন্ত রাজ্যের স্কুল কলেজগুলো বন্ধ থাকবে বলছেন মুখ্যমন্ত্রী। তো এটা স্ক্রিনশট অনেক সময় আসলেই আপনারা অনেকেই খুব ইমোশনালি চার্জ হয়ে যেতে পারেন, যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা। অনেকেই ছেলেমেয়েরা যারা স্কুলে পড়ছে তাদের সাহায্যে আসবে ভেবে আপনি ছড়িয়ে দিলেন, পরিচিত একটা জনপ্রিয় চ্যানেলের স্ক্রিনশট, তাই বিশ্বাসযোগ্য হয়তো হবেই। কিন্তু আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কিন্তু একটা ফেক স্ক্রিনশট। এরকম কিন্তু অনেক সময় হয়ে থাকে, যে কোনো পেপারের, কোনো ওয়েবসাইটের, কোনো চ্যানেলের এরকম ফেক স্ক্রিনশটও কিন্তু ঘোরাফেরা করে। আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন, যে এই ফন্টটা, যে ফন্টে লেখা আছে 31শে জুলাই পর্যন্ত স্কুল কলেজ বন্ধ থাকবে, তার সাথে কিন্তু চ্যানেলের সাধারণত যে ফন্টে ইউজ করা হয়, যে ফন্টে লেখা হয়, তার কিন্তু কোনো মিল নেই। আর অন্য কোনো সংবাদ মাধ্যমে খবরটা এসছে কিনা সেটা যদি জানার চেষ্টা করেন, বা এই চ্যানেলই খবরটা করেছে কিনা সেইটা যদি চ্যানেলের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখার চেষ্টা করেন, বা সেই চ্যানেলটি খুলে দেখার চেষ্টা করেন, তাহলে কিন্তু আপনি উত্তরগুলো পাবেন যে হ্যাঁ সত্যি এরকম ঘটনা ঘটেছে কিনা। কাজে আপনি একটু থামুন, নিজের ইমোশনকে কন্ট্রোল করুন, দেখুন কোন খবর আসলে তার পিছনে কি যুক্তি রয়েছে, কি কারণ রয়েছে, সেই কি কারণে খবরটা হলো, কোথা থেকে আসলো, সেই সূত্রটাতে যাওয়ার চেষ্টা করুন। এই কয়েকটা জিনিস আপনি ইনিশিয়ালি করতে পারেন। এর পরের কাজ কি, আপনার হয়তো অত সময় নেই, অত আপনার ধৈর্য নেই যে কোন সূত্রতে পাওয়া যাচ্ছে, কোন সূত্র থেকে আমি খবরটা নেব সেটা জানার আপনার সময় সুযোগ নেই। তাহলে আপনি কি করতে পারেন? সাধারণ কাজটা করুন, যে গুগলে শব্দ টাইপ করে সার্চ করুন। আমরা অনেকেই গুগলে সার্চ করতে থাকি সবসময়, কোনো কিছু একটা অজানা শব্দ আসলো বা অজানা কোনো একটা ঘটনার কথা আমরা শুনলাম, চট করে একবার আমরা গুগলে শব্দ দিয়ে টাইপ করে সার্চ করলাম। যেমন ধরুন এই খবরটি, যে 59 people die as pastor gives them Dettol to drink in church to prevent coronavirus। দক্ষিণ আফ্রিকার এই খবরটা যদি আপনার কাছে আসলো, আপনি কি করতে পারেন, যেই গুগল সার্চ বারে গিয়ে হয় আপনি পুরো এই খবরের হেডলাইনটাকে কপি করে পেস্ট করতে পারেন, বা খবরটার বিষয়বস্তুটা আপনি জাস্ট কয়েকটা শব্দে টাইপ করে এই গুগলে সার্চ করতে পারেন।
অথবা আপনি যদি কোনো ছবি পেলেন বা ভিডিও পেলেন, সেটারও বিষয়বস্তুটা নিয়ে যদি আপনি এখানে সার্চ করেন, গুগলে জাস্ট টাইপ করলেন কয়েকটি শব্দ দিয়ে, তাহলে কিন্তু আপনি রেজাল্ট পেতে পারেন। কি রেজাল্ট পেতে পারেন? যদি সেই তথ্য খবর করার মতো হয়ে থাকে, তাহলে সেটি কেউ খবর করবে নিশ্চয়ই। কোনো একটি আপনি হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পেলেন, যদি সেটা সত্যিই একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর হয়ে থাকে, তাহলে গুরুত্বপূর্ণ যেসব চ্যানেলগুলো রয়েছে বা ওয়েবসাইটগুলো রয়েছে বা নিউজ পেপার রয়েছে, তারা নিশ্চয়ই সেই খবরটি করবেন। যদি ভুয়ো খবর হয়, যদি ফেক নিউজ হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান জানিয়ে দেবে যে না, এই রকম ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি বা আমরা এরকম কিছু বলিনি। যেমন হুবের সার্কুলারটার ক্ষেত্রে হয়েছিল যে WHO জানিয়ে দিল যে না, আমরা এরকম কোন প্রোটোকলের কথা ঘোষণা করিনি যার মাধ্যমে লকডাউন তুলতে হবে। আচ্ছা, এছাড়া কি হতে পারে যে ফ্যাক্ট চেকাররা যদি তাকে ভুয়ো প্রমাণ করে থাকে, যে অনেক ফ্যাক্ট চেকিং অর্গানাইজেশন তারা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করছেন, তারা প্রতিনিয়ত ভুয়ো খবরগুলোর প্রমাণ সহ তারা রিপোর্ট করছেন যে এটা ভুয়ো খবর, এটা ভুল খবর, এই কারণে ভুল খবর, এই কারণে এটাকে আমরা বলছি যে ছবিটাকে ফটোশপ করা হয়েছে, এই কারণে বলছি যে এই ভিডিওটাকে ভুল পরিপ্রেক্ষিতে ইউজ করা হচ্ছে। তো এই কাজটা ফ্যাক্ট চেকিং অর্গানাইজেশন করে যাচ্ছে, এবং কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমের নিজস্ব ফ্যাক্ট চেকিং টিম রয়েছে, তারাও এটা করছে, এবং সেইগুলোই কিন্তু আপনার সার্চ ইঞ্জিনের ওপরের দিকে উঠে আসবে। এবং গুগলের অ্যালগরিদমও তাই সেরকম ভাবেই সেট করা রয়েছে, যদি ফ্যাক্ট চেক হয়ে থাকে কোনো খবর, ভুল খবর, তাহলে সার্চ ইঞ্জিনের ওপরের দিকেই কিন্তু সেটি আসবে। যেমন ধরুন, এই 59 people have died in coronavirus, এই ডিটল খেয়ে 59 জন লোক মারা গেছে, এটা যদি আপনি সার্চ করেন, এই ধরনের সার্চ রেজাল্ট কিন্তু আপনি পাবেন, যেখানে ফ্যাক্ট চেক করা রয়েছে যে এটা ফলস, এরকম কোনো এভিডেন্স নেই যে 59 জন লোক মারা গেছে ডিটল খেয়ে করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য। এই ধরনের রেজাল্ট কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন সহজেই। আচ্ছা, এছাড়া কি করতে পারেন? এছাড়া আপনি ছবি দিয়েও সার্চ করতে পারেন। আমি যেটা দেখালাম সেটা হচ্ছে খবর দিয়ে সার্চ করা বা তথ্য দিয়ে সার্চ করা, শব্দ টাইপ করে সার্চ করা। এটা হচ্ছে ফটো দিয়ে সার্চ করা। সেটা করতে গিয়ে কি করতে পারেন? images.google.com এটা টাইপ করুন, করলে এই পেজটি পাবেন। সেখানে দেখবেন একটি ক্যামেরা আইকন রয়েছে। সেই ক্যামেরা আইকনে যদি আপনি ক্লিক করেন, আপনাকে অপশন দেবে সেই ছবিটি আপলোড করার জন্য। শুধু গুগল নয়, baidu.com যেটা চাইনিজ সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে, তো ডিরেক্ট ছবি আপলোড করে দিলেন। যদি আপনার কাছে এটা ভিডিও আসতো, তাহলে একটা স্ক্রিন গ্র্যাব নিয়ে নিন, এটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিন, ভিডিওটা থেকে স্ক্রিন গ্র্যাব নিয়ে সেইটা ছবির মতো করে আপলোড করুন। এবার দেখুন, এই ছবিটি যখন আমি আপলোড করছি, তখন কি রেজাল্ট আসছে? অলরেডি ফ্যাক্ট চেকড হয়ে রয়েছে এটা, যে ফেক ভিডিওস শেয়ার টু ডিফেম মুসলিমস, ওল্ড আনরিলেটেড ভিডিও। এই ভিডিওটা সত্যি, মুসলিমদের মধ্যে বহরা কমিউনিটি রয়েছে যারা এই রিচুয়ালটা মানেন, যাতে কোনো খাবার নষ্ট না হয়, তারা এঁটো বাসন এরকম ভাবে চেটে রাখেন ধোয়ার আগে। এটা একটা রিচুয়াল, এটা হয়েছে, কিন্তু এর সাথে করোনা ভাইরাসের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা অনেক আগের একটি ভিডিও। এবং অনেক সময় দেখবেন যে আপনি ভিডিও বা ছবি দিয়ে যখন সার্চ করছেন, তখন দেখবেন যে হয়তো রিলেটেড ছবি পেলেন না। তখন দেখুন, এই যে একদম ওপরে এই ছবিটার পাশে শব্দ লেখার জায়গা রয়েছে। তো রিলেটেড যে শব্দগুচ্ছ আপনি এখানে টাইপ করতে পারেন, সেটাও আপনি টাইপ করে নিলেন এখানে। এবং ছবি এবং এই কিওয়ার্ডস, আমরা যেটাকে কিওয়ার্ডস বলি জেনারেলি, সেটা দিয়ে যদি সার্চ করেন, আরো অনেক বেটার সার্চ রেজাল্ট পাবেন। তো এই কাজগুলো আপনি করতে পারেন। বা মনে করুন, এই প্রধানমন্ত্রী প্রচুর খাবার খাচ্ছেন বলে একটা ছবি খুব ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল, এটা যদি সার্চ করেন, আপনি দেখবেন যে এই ধরনের রিলেটেড ছবি আপনি পেয়ে যাবেন। এবং তারপরে দেখুন যে এখানে মুম্বাই কংগ্রেস চিফ টুইটস ফটোশপ পিকচার অফ প্রাইম মিনিস্টার। তো এটা ফ্যাক্ট চেক হয়ে রয়েছে এবং কেউ একটা রিপোর্ট করেছে, সেখান থেকে আপনি খবরটি চট করে পেয়ে গেলেন। আচ্ছা, এবার যদি এত কিছু করতে না পারেন, যে আমার পক্ষে অত ছবি দিয়ে সার্চ করা সম্ভব নয়, টাইপ করে সার্চ করা সম্ভব নয়, তাহলে যেটা করতে পারেন, যে সংশ্লিষ্ট কোনো নির্ভরযোগ্য বা সরকারি ওয়েবসাইটে সেই তথ্যের ব্যাপারে খোঁজ করুন, বা কোনো বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করুন সেই তথ্যের ব্যাপারে। যদি আপনি খবর দেখছেন যে শ্রম মন্ত্রক এরকম ধরনের নোটিফিকেশন দিয়েছে, তো কাউকে জিজ্ঞাসা করুন, সরকারি কোনো অফিসারকে জিজ্ঞাসা করুন, বা সরকারি ওয়েবসাইটে তথ্যে খোঁজ করুন। বা মনে করুন কোনো টোটকার কথা শুনলেন, যেটা খেলে, বা কোনো ওষুধের কথা শুনলেন যেটা খেলে করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়, নিজের হাউস ফিজিশিয়ানকে জিজ্ঞাসা করুন, ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন। যদি কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্যের কথা শুনলেন, কোনো বৈজ্ঞানিক বন্ধু যদি থাকেন, তাকে জিজ্ঞাসা করুন। যদি শোনেন যে কোথাও মারপিট হচ্ছে, কোথাও একটা কমিউনাল কোন টেনশন হয়েছে, সংশ্লিষ্ট থানাতে ফোন করুন, বা কোনো পুলিশ অফিসারকে ফোন করুন, বা সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে এরকম কিছু হয়েছে, তোমরা কি জানো? তারা হয়তো আপনাকে অনেক অথেন্টিক খবর দিতে পারে। কিন্তু আবারও বলবো, যতক্ষণ না পর্যন্ত
সেই খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে 100% নিশ্চিত হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সেই খবর শেয়ার করবেন না। কেন করবেন না দেখুন, একটা ব্যাপার খেয়াল রাখবেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যতই ক্রেডিবল, যতই বিশ্বাসযোগ্য হোক না কেন, প্রমাণ ছাড়া কিছু বিশ্বাস করবেন না। যেমন দেখুন, এইটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেদিন দেশবাসীকে প্রদীপ জ্বালাতে বললেন, এটি সেদিন সন্ধ্যার একটি ফটো, যেটা কে টুইট করলেন বা রাদার রিটুইট করলেন? অমিতাভ বচ্চন। তাতে দেখাচ্ছে ভারতকে এরকম দেখাচ্ছে, একটা ছবি শেয়ার করলেন যে ভারত শুধু জল করছে, বাকি বিশ্ব অন্ধকার। এখন আপনি যদি সত্যি একটুখানি তলিয়ে ভাবেন, ওই যে বললাম ইমোশনটাকে কন্ট্রোল করলেন যে আরে ভারতকে এরকম দেখাচ্ছে, একটা দেশপ্রেম দেখা স্বাভাবিক, কিন্তু সেটাকে যদি কন্ট্রোল করেন এবং একটু বিচার বুদ্ধি দিয়ে ভাবার চেষ্টা করেন, দেখবেন যে পুরো পৃথিবী তো অন্ধকার হতে পারে না। আমরা জানি পৃথিবীর এক ভাগ দিন হয় যখন, তখন আরেক ভাগে রাত্রি থাকে। যদি আমি ধরেও নিলাম যে এক ভাগে রাত্রি আছে, তো এক ভাগে দিন তো থাকবে, আলো তো দেখাবে। এই ছবিটা তো এরকম হতে পারে না যে শুধুই ভারতবর্ষটা জল করছে, পুরো ভারতবর্ষ, তাও আবার যে জঙ্গল বন কিছুই নেই, পুরোটা জুড়ে এরকম জল করছে। কিন্তু একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এটাকে শেয়ার করলেন মানেই যেটা সত্যি একটি ছবি, তা কিন্তু নয়। কাজেই একটু সচেতন থাকবেন। বা ধরুন এরকম কোন রিপোর্ট দেখলেন যেখানে গবেষণায় উঠে আসছে বলা হচ্ছে, কিন্তু কোনো সূত্রে যথাযথ উল্লেখ নেই, সেই রিপোর্ট দয়া করে পড়বেন না, সেই রিপোর্টকে অগ্রাহ্য করুন। কোন গবেষণায় বলছে, কোন ডাক্তার বলছে, কোন বিশেষজ্ঞ বলছে, কোন পরিপ্রেক্ষিতে সেই গবেষণা হয়েছে, এইসব তথ্য যদি কোনো রিপোর্টে না থাকে, সূত্রের যদি স্পষ্ট উল্লেখ না থাকে, সেই খবর বিশ্বাস না করাই ভালো। যারা সাংবাদিক বন্ধুরা দেখছেন, দয়া করে এরকম কোনো খবর করবেন না যে একটা খুব ভেগ গবেষণায় বলছে বলে একটা খবর হয়ে গেল, পুরো 300 শব্দের খবর লিখে দিলাম। এটা দয়া করে করবেন না। স্পষ্টভাবে সূত্রের উল্লেখ করুন। ইউহানের কোনো খবর করছেন, উহানের কে বলছেন, কোথায় বলেছেন, সেই সম্বন্ধে কিন্তু স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। যদি এটার কোনোটাই না পারেন, কিছুই আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়, কারণ আমার সময় নেই, কিছু নেই, প্রথম কাজ তো দয়া করে ফরওয়ার্ড করবেন না যতক্ষণ না শিওর হচ্ছেন। এই কাজটি করতে পারেন আপনি, যে ফ্যাক্ট চেকিং সাইট, সেখানে গিয়ে দেখুন যে এই খবরটার ভেরিফিকেশন হয়েছে কিনা। এই কটা ফ্যাক্ট চেকিং সাইটের কথা আমি এখন বলতে পারি। অল্ট নিউজ রয়েছে, এএফপি ফ্যাক্ট চেক রয়েছে, বুম লাইভ, এদের বাংলা একটি ভার্সন রয়েছে, সেখানে গিয়ে আপনি বাংলায় খবর খুঁজে পেতে পারেন। বিশ্বাস নিউজ, এটি হিন্দি একটি ফ্যাক্ট চেকিং সাইট। যদি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বা মেডিকেল রিলেটেড ইস্যুজে কোনো খবর জানতে চান, তাহলে আপনি হেলথ অ্যানালিটিক্স এশিয়া এদের ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখতে পারেন। এবং যদি সরকারি কোনো খবর নিয়ে আপনার কনফিউশন থাকে, তাহলে পিআইবি, প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার, ভারত সরকারের এই প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর ফ্যাক্ট চেক যে ওয়েবসাইট রয়েছে, এই অ্যাড্রেসগুলো দেওয়া রয়েছে, এখানে গিয়ে আপনি চেক করতে পারেন। এবং এদের অনেকেরই হোয়াটসঅ্যাপ সার্ভিস রয়েছে, যে আপনার যদি কোনো খবর নিয়ে সন্দেহ হয়, আপনি তাদেরকে জানাতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপে, এবং তারা ফ্যাক্ট চেক করে আপনাকে জানিয়ে দিতে পারে, বা তারা যদি ফ্যাক্ট চেক করে থাকে অলরেডি, সেই খবরটি আপনার সঙ্গে শেয়ার করতে পারে। এছাড়া কোভিড সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করে নেওয়ার জন্য কিছু সরকারি ওয়েবসাইটে যেতে পারেন। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের ওয়েবসাইটে যেতে পারেন, WHO, ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, আমাদের ভারতের মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার, ভারত সরকারের যে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ওয়েবসাইট, সেখানে সব ধরনের খবর পাবেন। যদি কোনো মিথ তৈরি হয়, কোনো টোটকাকে ঘিরে, ঘরোয়া টোটকাকে ঘিরে, তার খবরও আপনি ওখানে পাবেন, মিথ বাস্টিং করা রয়েছে। ICMR এর ওয়েবসাইটে যেতে পারেন। এবং রাজ্য সরকারগুলোর ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের ওয়েবসাইট, বা কোনো হসপিটাল যারা নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে, তাদের ওয়েবসাইটে গিয়েও কিন্তু আপনি খবর পেতে পারেন। যে বিশ্বাসযোগ্য সূত্রগুলিকে ভরসা করতে পারেন, সেটা হচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে আপনি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন, এর ওয়েবসাইটে গিয়ে করতে পারেন। মাই গভ করোনা হেল্প ডেস্ক, ভারত সরকার চালু করেছে এই পরিষেবা, সেখানেও আপনি এটা পেতে পারেন। শেষে আমি একটা কথাই বলবো আপনাদের, যে যখনই কোনো মেসেজ পাচ্ছেন, তখনই ইমোশনাল হয়ে সেই মেসেজটাকে দয়া করে শেয়ার করবেন না। একটু যাচাই করে নিন খবরটি। তাতে যদি 2 মিনিট দেরি হয়, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। প্লিজ, আপনি যতক্ষণ না 100% নিশ্চিত হচ্ছেন কোনো খবরের ব্যাপারে, দয়া করে সেটাকে শেয়ার করবেন না। থ্যাংক ইউ। ওভার টু ইউ, সুরভি। Thank you so much, Shambit. I know you shared a lot of examples that I'm sure our audiences must also be getting, and you really help them look into how you, as a media expert, a media educator, a journalist, really a fact checker. I know you have many feathers in the hat. You really look at it, and I hope it will help our audience really take you and realize
how is it that they should start approaching, any message that they see. Up next, I know we have some time, we've run over the time, but we would like to keep some time for the Q&A. We have umpteen number of questions. I will quickly try, jump in and take a few questions which you and Boroshiva sir can help us answer. So our first question coming from Debapriya Sen Gupta, Sambit, and if you may, help us answer this. She wants to know if there is any one tool in general to identify primarily whether the source and website or the link is genuine or false. And I would like you to jump in and say, how realistic is it for us to think, will there be like, one stop place where we can go and really find out if it's true or not? দেখুন একটা কোনো বুলেট থিওরি নেই, মানে রাদার বুলেট নেই আমাদের কাছে যে একটা বুলেট আমি ছুঁড়ে দিলাম সেটা আপনাকে নিয়ে গেল একদম সত্যি খবরের কাছে। বিভিন্ন রকমের ট্রায়াল এন্ড এরর মেথড দিয়ে আমরা কোনো খবরের সত্যতা যাচাই করি। এবার দেখুন, যখনই কোনো খবর পাচ্ছেন, স্পেশালি যদি কোনো লিঙ্ক পেয়ে থাকেন কোনো ওয়েবসাইটে, চেষ্টা করুন যে ওয়েবসাইটটিতে যাওয়ার প্রথমে হচ্ছে সেই লিঙ্কটা দেখার যে অ্যাড্রেস বারে কি লেখা আছে। অনেক সময় দেখবেন যে খুব কাছাকাছি হয়তো দুটো অ্যাড্রেস কোনো খবরের চ্যানেলে, কিন্তু সামান্য একটুখানি চেঞ্জ হয়তো রয়েছে। বা হয়তো দেখবেন যে আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে টাইমস হাউ বলে একটা হয়তো সাইট রয়েছে বা রাদার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল রয়েছে, সেটা টাইমস নাও এর সাথে খুব মিলে যায়, কিন্তু সেটা টাইমস নাও নয়। তো প্রথমেই ইউআরএলটা খুব ভালো করে দেখুন, লোগোটা ভালো করে দেখুন এবং অ্যাবাউট আস সেকশনে যান। এখানে গিয়ে দেখুন যে তারা কি বলছে। যেমন fakingnews.com বলে একটি সাইট রয়েছে যারা পরিষ্কার বলে দেয় যে এটা আমাদের কোনো খবর সত্যি নয়, আমরা মজা করার জন্য খবর করছি। কাজে আপনি অ্যাবাউট আস সেকশনে গিয়ে সেইখানে দেখে নিতে পারেন যে তারা কি বলছে। সেখানে যদি কোনো তথ্য না পেয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য ওয়েবসাইট সেটা নয়। এবং ওয়েবসাইটে দেখুন কি ধরনের খবর তারা করছে, খুব সেন্সেশনাল খবর কি করছে। যদি তাই করে থাকে তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন যে আচ্ছা এই সাইটের ক্যারেক্টারটা এরকম, একে বিশ্বাস নাও করা যেতে পারে বা করাও যেতে পারে, সেটা ডিপেন্ড করছে কি খবর দেখছেন। এই কয়টা জিনিস কিন্তু খুব নজর দিয়ে, খুব মনোযোগ দিয়ে দেখা দরকার। তারপরে যা যা প্রসেস বললাম সেগুলো যদি করেন তাহলে আপনি পৌঁছতে পারেন আসল সত্যের দিকে। Thank you, Shambit, for your take there. And if I may have, Dr. Boroshiva answer the next question. In fact, two sort of similar questions coming to us from two of our participants, Rajiv Chanda and Sharmila Saha Roy. So, both of them are indicating that, while journalists and editors and media houses, may have, their own, bits that they are doing, don't we as individuals or as organizations also share the onus of really doing our bits to tackle this problem? Really, are we abusing social media with the intention, to help? Do we end up, really causing sometimes more harm? So is it like, we should say who owns the responsibility to tackle this problem, or do we all, jump in and say, this is what I can do, and then I will reach the solution? Boroshiva sir. Well, the question is not very clear to me. Is it really, is it the editor, you are holding the editor responsible for what is appearing in the social media? Because whatever appears in the social media has no control. That is what we were trying to emphasize on. I mean, social media does not grow through that, that selection or that process of good news or fake news and right kind of news. So social media is a problem which everybody of us are trying to control. And as Shambit has very clearly said, that there are ways in which there are fact-checking areas, there are fact-checking sites, there are organizations with whose help we can try and trying to distinguish between good and bad news. But it would be wrong to hold the editors or the newspaper houses responsible for all the wrongdoings of the social media, because that is something which is beyond our control, and that is the reason why everybody is looking forward to something of a regulation for the social media that has its good and bad effects. All right, thank you, Boroshiva sir. The next question coming to us, from Rick Sarkar, and he wants to know, what will be your message for the young minds in India regarding, encouraging them and others in fighting against this COVID misinformation? How can they play a role to really tackle this problem? Clearly, like we've discussed, there is no quick solution to this, and there is no one, really part
fraction that can find a solution. So how would you, would you have any advices on tips for the young people and how they can be a party to this fight against misinformation? And for this, I would like to go to both Boroshiba sir and Sambit, please. Well, Shambit, Sambit, try do it you want to out. start? No, I think actually, what I need to, say to the younger generation, one thing is that the younger generation are very prompt with their the mobiles, the social media, and it is they who actually are living into that sort of an environment, which for the older people, they have seen both the older traditional methods of news gathering and news presentation, and the new method which now exists. For the younger generation, it is the newer generation, or what we see. And I must admit that there is a problem. There is a problem. It is not that easy. I agree with Shambit, and at the same time disagree, because it is not possible for everyone, for a non-professional, to look into the font sizes of different sites and everything. So those things are something which only professionals will look into. I can only say that you have to be a bit careful of believing something. Don't believe news at the very beginning, or when the moment you see it. Try, pause for a moment, think over it, and then try to go through what kind of a news. As for example, I've told you, identify the neighborhood of news, or the information neighborhood. Meaning, is it basically a news, or is it a propaganda, or is it publicity, or is it entertainment? These things are the first initial impact, or first initial reaction which any people who are into social media, into the internet should think about. It is a mixture of information. It comes all mixed together. So that the first step is to separate one from the other. That's the thing, and then go into the details. Go to the fact-checking site, or to Google the image, or whatever ways in which Shambit gave more details about it, and then do it. But I must say, it is not easy today. Getting the right news is not at all easy today. Yeah. All right. Shambit, do you want to jump in? I know Boroshiba sir, yeah. Yeah, but addition to what he has said, I agree completely that it's not really possible to verify each and every bits of news that minutely as I have suggested, but this awareness should be there. So that's the point. And the first thing is that how you can help is that by stopping this process of sharing this information without verification. So that is what the young people can do. Another thing they can do, I suggest, and I have been talking about it with my fellow fact checkers and also my trainers, that be aware of family WhatsApp groups. So as young person, you are better equipped technologically. So please do not encourage your elders to share something which is unverified. Tell them politely that this is unverified information, because family groups are hotspot of fake news and disinformation, misinformation. So be very careful about the messages that you get from your near and dear ones, and also friends, because we tend to believe, or rather trust them more than any other sources of news. So be careful about that. Yes. All right. Like Shambit said, probably good to make that start and start spreading that awareness. We're not professionals, but to spread this awareness and have an understanding that not everything that we're reading news is important. Next question, is coming from Shomik Chatterjee, who wants to know really what are the most credible, sources of information. And also he says that when reputed media houses publish news that later turns out to be not true, and sometimes he sees that different media channels have different accounts of the same story. In that case, how should like a common man really, approach this? Would you have some, tips and advices for, such instances? Yeah, so it's true that, on the one hand, there's this problem of dilution between facts and opinion.
there's this line in between that's getting diluted, and that's a problem. এই যে মতামত কোনটা ওপিনিয়ন, কোনটা ফ্যাক্ট, কোনটা নিউজ, এটার মধ্যে যে একটা সূক্ষ্ম লাইন রয়েছে সেটা ব্লার হয়ে যাচ্ছে, এবং যার ফলেই কিন্তু এই প্রবলেমটা হচ্ছে। আরেকটা প্রবলেম কি হচ্ছে যে এত খবরের সঙ্গে কম্পিট করতে হচ্ছে মেইন স্ট্রিম মিডিয়াকে, যে সোশ্যাল মিডিয়াতে কোন খবরটা তাড়াতাড়ি চলে এলো, ফলে গেট কিপিং এর যে প্রসেসটা, যেটা স্যার উল্লেখ করেছেন, সেইটা কিন্তু অনেক কমে আসছে, এবং সেটা কমে আসার ফলেই কিন্তু এই ধরনের খবর খুব বেশি করে ভুল খবর মেইন স্ট্রিম মিডিয়ার মাধ্যমে যাচ্ছে, অনেক সময় এডিটোরিয়ালাইজ করা হচ্ছে। কিন্তু আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই ধারণাটা থাকা দরকার যে এই খবরটা এই নিউজ চ্যানেল বা এই নিউজ পোর্টাল বা এই সংবাদপত্র কেন করছে। এটাই হচ্ছে মিডিয়া লিটারেসির একটা অন্যতম ধাপ, যে আমি কেন খবরটাকে প্রডিউস করা হচ্ছে, কেন এই খবরটাকে এভাবে বলছে, সেইটা কিন্তু আপনাকে বিচার করতে হবে। এবং সেটা আস্তে আস্তে যদি আপনি অভ্যেস করেন, তাহলে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন যে কোন খবরটা সত্যি, কোনটা ভুল, কোনটা সূত্র উল্লেখ করা হচ্ছে, কোনটা উল্লেখ করা হচ্ছে না। সো ইউ নিড টু বি ভেরি ভেরি কনসিয়াস অ্যাবাউট the process of news making, why these people are doing that, why they're taking this side or that side. So that is a process, that is a part of this media literacy process. So that is what you need to be aware of. সেটা আস্তে আস্তে যদি অভ্যেস করেন, তাহলে অনেকটা আপনি নিজে নিজে বুঝতে পারবেন, নিজের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে বুঝতে পারবেন, অন্ধের মতো অন্য কারোর উপর বিশ্বাস করতে হবে না। I hope that I can answer a little bit of it. Yep, thanks. Yep, sure. Yeah. Borashiva sir. Yeah, as just to supplement Shombit, এটা ঠিক যে একটা জিনিস আমাদের মানতেই হবে, distinguishing today fake news and genuine news is really difficult, because we have seen, আমরা দেখেছি অনেক সময় এরকম ঘটনা ঘটেছে যে একটা আজকালকার যে নতুন টেকনোলজি হয়েছে, যেরকম ফর এক্সাম্পল স্প্লাইসিং, যে একটা সাউন্ড এসে একটা ভিডিও থাকছে, তার সঙ্গে যে বক্তব্যটা বলা হচ্ছে, যে অডিওটা আসছে, ওই অডিওটা অন্য একটার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে কিন্তু আমাদের মনে আছে, ইট ইজ হিস্ট্রি নাও, যে জেএনইউতে somebody was arrested on the basis of being anti-national, saying something anti-national on যেটা একটা রেকর্ডেড ভার্সন দেখা গেল। সেই রেকর্ডেড ভার্সনে দেখা গেল যে ভিডিওটা তার, কিন্তু সাউন্ডটা, গলাটা তার অন্য কারো somebody different. So এই ধরনের টেকনোলজিক্যাল যে ইনোভেশন, যে নতুন নতুন জিনিস আসছে টেকনোলজিতে, এখানে সত্যি ফেক নিউজ ধরা কিন্তু বেশ মুশকিল। So you definitely you will have to be a bit careful. But one good sign of today, যে আমরা about a couple of years back we hardly found any fact checking organization in India. এখন কিন্তু মানে তখন আমরা হয়তো only thing Pratik Sinha's alt news, but today we have several fact checking organizations. Shombit has given the list also, and there are many more coming up. Kolkata to du ekta hoyeche. So এই জিনিসগুলো ফ্যাক্ট চেকিং গুলোকে আরো স্পেশালাইজড, আরো অর্গানাইজড হওয়ার দরকার আছে, এবং we need to, common man need to take help of these fact checking organization. It will slowly become, once these fact checking organization becomes part of mainstream, তখনই কিন্তু আমাদের এই it will be easier for us to distinguish good fake news and genuine news. Thank you, Dr. Borashiva. Now we have a couple of our participants asking, almost around the same question. They want to know, when they see someone repeatedly forwarding, some messages which aren't true, how can they stop them? And really, are there regulatory mechanism? And is actually a regulatory mechanism the right answer? If both of you would want to, jump in on that. How do you guys really, when you face, I'm sure you are, parts of groups and some people who keep inundating, your mailboxes and your mobile, messages with a lot of messages. How do you deal with that? And really, is a regulation really the answer to it? Well, I mean, there are risks of having a regulatory body. There is a lot of controversy in having a regulatory body for the social media. But then we don't expect the government to intervene. But the way the social media is going, I sometimes fear that there will be a government ordinance or a government rule to introduce a regulatory body. Well,
this is a problem. This is a genuine problem, which is a global problem today, and India especially, with so many varieties of news channels, the television channels, newspapers, and everything. Naturally, the people will get confused and won't be able to distinguish one from the other. I can understand the problem, but as I said, regulatory body, a strict regulatory body is not the answer to the problem. I think greater awareness, and that is one of the reasons why this network is important. This media literacy network is important. I mean, at the individual level, people have to be more concerned, more aware of how to tackle or how to distinguish one from the other, fake from genuine. Having a clampdown, a government clampdown on media is not at all desirable in a democratic setting. Yeah, and you can also report any such, fake post which you think that is not true to the social media organizations. আপনি যখনই কোনো পোস্ট দেখছেন, টুইটারে দেখুন বা ফেসবুকে দেখুন, সেখানে রিপোর্ট করার একটি অপশন রয়েছে। আপনি রিপোর্ট করুন যেটা একটা ভুল খবর মনে হচ্ছে বা এটা ভুল খবর, সেটা জানান। অনেক সময় পুলিশকে ট্যাগ করে যদি আপনি কোনো পোস্ট শেয়ার করেন, তাহলে তারাও সেটার কগনিজেন্স দিতে পারেন, তারা সেটা জানতে পারেন যে এরকম ধরনের খবর যাচ্ছে, ছড়ানো হচ্ছে, সেই মতো তারা ব্যবস্থা নিতে পারেন, এবং এরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে অনেক। কিন্তু সেখানেও স্যার যেটা বললেন যে রেগুলেটরি অথরিটি যদি খুব স্ট্রিক্ট হয় এবং সেটা যদি ইম্পোজিং একটা অথরিটি হয়ে যায় আমাদের উপরে, তাহলে সেটা খুব একটা সুবিধের হবে না আমাদের জন্য, যারা আমরা চাইছি যে তথ্যের যে গণতান্ত্রিক ভাবে যে ছড়িয়ে পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে সেটা যাতে ঠিক থাকে। কিন্তু এভাবে রিপোর্ট করতে পারেন। যদি আপনি কোনো ভুল খবর দেখছেন টিভিতে, তাহলে ব্রডকাস্ট কাউন্সিলের যে ওয়েবসাইট আছে, আপনারা দেখবেন যে টিভি স্ক্রোলেও কিন্তু সেই অ্যাড্রেস বা ওয়েব অ্যাড্রেস দেওয়া থাকে, সেইখানে গিয়ে কমপ্লেন করতে পারেন। অ্যাডভার্টাইজিং দেখলে অ্যাডভার্টাইজিং কাউন্সিল তাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি কমপ্লেন করতে পারেন। কাজে রিপোর্ট করার অনেক ধরনের উপায় রয়েছে। তবে যদি আপনি হোয়াটসঅ্যাপে কোনো মেসেজ পেয়ে থাকেন, পরিচিত যদি কেউ হন, তাকে প্লিজ ফোন করে হোক বা তার সঙ্গে দেখা করে হোক, কথা বলে হোক, তাকে বলার চেষ্টা করুন প্লিজ এই ধরনের ভুল খবর আপনি প্লিজ ছড়াবেন না, এবং এটা এই কারণে ছড়াবেন না কারণ এই হচ্ছে প্রমাণ। এমন নয় যে আপনার ভুল মনে হলো মানেই এটা ভুল। আপনার কাছে সন্দেহজনক মনে হতে পারে, কিন্তু প্রমাণ সহ আপনাকে বলতে হবে যে এটা ভুল, সেই কাজটা করতে পারে। Thank you, Shambit. The next question we have, which is asking, so our reader, Inesha Sen Gupta, wants to know that she's read, several times that there are some vaccines which are in the process, of being, approved. She would be glad to know what are really the authentic, sources where she should go for such sort of information. So health-specific information and, credible sources for that. If I may ask Syed to jump in, for this, please. Yeah, I think, to be honest, that's a really great question, because one of the things we're seeing during the COVID is that when people get infected with it, like if you have someone in the family, unfortunately, who got infected with the COVID, you will try whatever possible to treat that person in the family. And that's why we are seeing the majority of fake news around the COVID is about actually the treatment, is about the vaccination. And there are hundreds of claims now in different, we have seen in the last 1 month, actually, hundreds of claims, not one or two, that this particular vaccine has been developed, it's tested, it is this in this that phase and ready for the treatment and all. So as far WHO goes, which is the last word on the vaccination, because without their final approval, vaccines can't start. As of now, there's no vaccine which is ready to treat any form of any particular form of this particular COVID-19 infection. And if you look at from the last, I think, just 3-4 months, actually, there have been more than 50,000 research papers conducted on COVID and its treatment and all. So of course, we can't expect people back home that everybody should read those research papers and understand what's happening. But I think never ever take any medicine without consulting your doctor. So wherever you are, if you have anybody in your family, in your neighborhood who's infected with the disease, speak to your doctor, speak to the nearest hospital. Don't take any medicine or don't leave any medicine. Because, for example, we have seen a lot of cancer patients, they stopped chemo in the middle of the crisis because there were rumors that if something goes wrong, they make it more affected and all whatever. So don't stop any medication, don't take any medication without the consultation with your doctor or family physician.
Yeah, very good. Takeaway coming from Syed that at this time of actually a health crisis, we should know who to trust. Trustworthy sources become even more critical at this time, and we should know, say, for example, for vaccine, WHO is the authority. So these are the sources we should, go to. I will take one last question, which we've got, again from multiple participants here in our previous, webinars as well. And I will like Sambit to, give us that last one tip. You probably have spoken about some examples, but I think there's still some queries coming to us, Sambit, on how do you approach when you get a video and how do you confirm whether that's right or not. So if you could just share some easy tips for a common man, how do they approach it? রাইট, দেখুন, যখন কোনো ভিডিও পাচ্ছেন আপনি, একটা উপায় হচ্ছে যে সেই ভিডিওর যে বিষয়বস্তুটি, যে ভিডিওতে যা দেখানো হচ্ছে যে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে কোনো জায়গায়, তো সেই শব্দগুলো দিয়ে যে কোনো জায়গায় হয়তো কোনো ঘটনা ঘটেছে, তো সেই শব্দগুলো দিয়ে আপনি সার্চ করতে পারেন সার্চ ইঞ্জিনে গিয়ে, তাহলে আপনি রিলেটেড যদি কোনো খবর হয়ে থাকে সেটা পেয়ে যেতে পারেন। এটা হচ্ছে সবচেয়ে সহজতম উপায়। এছাড়া যদি আপনি একটু টেক সাভি হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি যেটা করতে পারেন, সেই ভিডিও থেকে একটা স্ক্রিনশট নিতে পারেন। স্ক্রিনশট নিয়ে images.google.com এটা টাইপ করুন আপনার গুগল ব্রাউজারে, ক্রোম ব্রাউজারে, বা যে কোনো ব্রাউজার আপনি ইউজ করছেন, সেইখানে টাইপ করে আপনি একটা ক্যামেরা আইকন দেওয়া গুগলের সার্চ পেজ পাবেন। সেই ক্যামেরা আইকনে যদি আপনি ক্লিক করেন, যেটা আমি দেখালাম কিছুক্ষণ আগে, তাহলে আপনি সেই ছবিটাকে আপলোড করে দিতে পারেন। এবং সেই যে ভিডিও থেকে যে স্ক্রিনশটটা নিয়েছিলেন, সেটাকে আপনি ছবি হিসেবে সেখানে আপলোড করে দিলেন, এবং সেই সংক্রান্ত যা খবর হয়েছে সেইটা আপনি সার্চ রেজাল্টে পেয়ে যাবেন। যে ভিডিওটাকেও ছবির মতো করে আপনি সার্চ করতে পারেন সার্চ ইঞ্জিনে, যে কোনো সার্চ ইঞ্জিন আপনি ইউজ করছেন সেখানে ট্রাই করতে পারেন। অনেক সময় দেখবেন যে সেই রিলেটেড কোনো খবর হয়তো আসছে না, যদি সেটা না হয়ে থাকে তবে আপনি কিছু শব্দ তার সঙ্গে জুড়ে দিন। সেই ছবিটার পাশে দেখবেন আপনি যেরকম ভাবে শব্দ দিয়ে টাইপ করে নর্মাল গুগল সার্চ করেন, সেটা আপনি করতে পারবেন। তো সেই কয়েকটা শব্দ, রিলেটেড শব্দ সার্চ টাইপ করে সেটা দিয়ে সার্চ করার চেষ্টা করুন, তাহলে আপনি হয়তো একটু রেলেভেন্ট খবর পেতে পারেন। আর যেটা আমি আরেকটা টিপস আপনাদের দিলাম, যে এটা এতগুলো যদি কাজ না করতে পারেন, তাহলে ফ্যাক্ট চেকিং কোনো ওয়েবসাইটে যান, সেখানে গিয়ে দেখুন যে এই ভিডিওটা সত্যতা যাচাই করা হয়েছে কিনা। যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে আপনি সেখানেই আপনার উত্তরটা পেয়ে যাবেন। Thank you so much, Shambit, for sharing, some tips and insights from you on this one. This is probably the most frequently asked question that we get, across our webinars. And with that, I would like to thank all our participants for taking out time and joining us. I know we're running over time, but we had, a lot of questions and we wanted to take at least, as many as we can. So thank you so much to all of you for joining us, on this Saturday really morning. And also especially to those who brought in family along to, ignite these conversations with them and, start the discourse. And thanks a lot to our speakers, Boris Shiva sir, Shambit, Syed, the entire Data Leads team. Thank you everyone for making this possible. And I would once again ask all our participants to please use hashtag FactShala Learning and let us know what are the other ways they would like us to, come to them, with, interact them with, what more topics would you want, to cover. As we all have discussed, there's probably not just, all that we learn in this time, but we hope to come back to you, interact with you in various other formats. Do let us know. We'll be sharing a feedback link with you also soon after this session. And we would love to hear from you. What else can we do to tackle this common problem? Thank you, everyone.